مجھے اس بات سے رتی بھر فرق نہیں پڑتا کہ بھگوان ہے یا نہیں ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے تو اتنا سمجھدار ضرور ہوگا کہ وہ میرا مولیانکن میرے کرموں سے کرے گا، نہ کہ اس بات سے کہ میں نے کتنے گھنٹے اس کی بھکتی میں گزارے ہیں۔ تو میں کیوں بھکتی کروں؟ میرا وشواس ہے کہ اگر ایشور ہے تو تارکک ہوگا ہی ہوگا، ویچارک ہوگا، سمجھدار ہوگا، موڑ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور نہیں ہے تو پھر میں ویسے ٹائم کو خراب کروں اپنا، اور ہے تو سمجھدار ہونا چاہیے، اور اگر ہے اور سمجھدار نہیں ہے تب تو میں اور پوجا کیوں کروں؟ اس سے بڑے کہ سمجھدار ویکتی سے سمے گزاروں میں۔ تو سر میں جو کہہ رہا ہوں، جو کریٹر ہے ہم لوگ کا، یونیورس کا کریٹر ہے، جو سپریم بینگ ہے، آل پاورفل ہے، تو اگر اس نے ہم لوگ کو سب کچھ جو ہے مطلب پیدا کیا ہے، تو اگر جو ہے اس کی ہم لوگ عبادت نہیں کریں گے یا اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو پھر وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے کہ کسی کو بھی جو ہے اٹھا کے آگ میں ڈال دی؟ تو مطلب جو کیا بچوں والا اس کا شعور ہو گیا کہ مطلب اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے مطلب چھوٹے بچے کی طرح، جیسے بچے غصہ ہو کر کے جو ہے کہتے ہیں نہیں اس کو مار دو، مطلب وہ بھی اس کی کوئی عبادت نہیں کرے گا یا اس کو کوئی آگے سجدہ نہیں کرے گا، تو وہ جو اٹھا کے اس کو ہیل میں پھینک دے گا۔ تو اس پہ سر تھوڑا بتا دیجیے کہ کیا آپ کا خدا کے بارے میں کیا تصور ہے، اس کے اختیار اور ارادے کے بارے میں کیا تصور ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو بھی کرے گا اس میں اس کا کوئی نقصان یا نفع؟ اس کا نفع نقصان تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک، نہ اس کا نفع نہ اس کا نقصان، اور وہ کر وہ سکتا ہے جو چاہے۔ پھر بھی آپ سوال کر دیں گے کیوں کیا؟ چونکہ جیسے ہی کیوں کا سوال ہوگا تو فوراً نفع اور نقصان آ جائے گا، کیلکولیشن فوراً ہو جائے گا نفع اور نقصان کا۔ جب اس کا نفع نقصان ہے ہی نہیں اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ چونکہ جب آپ اس سے یہ سوال کریں گے کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور اس کا کوئی بھی جواب ہوگا تو وہ نفع اور نقصان کے پیراڈائم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور نفع نقصان خدا کی ذات اور صفات کے تعلق سے ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ ہمارے لیے ہے، خدا کے لیے نہیں ہے۔ تو جب عبادت کرنے نہ کرنے سے اس کا نفع نقصان ہے ہی نہیں، تو جو اس کا ریئیکشن ہے وہ اپنی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس قانون کو توڑنے کی وجہ سے ہے جو قانون اس نے بنایا ہے۔ آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، جہاں بھی رہیں، آپ انڈیا میں رہیں، wherever you live، اس ملک کا ایک قانون ہے۔ اب اس ملک کا آپ قانون توڑیں گے تو پولیس حرکت میں آئے گی، لا اینڈ آرڈر جو مینٹین کرتے ہیں ایجنسیز وہ حرکت میں آئیں گی، آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا کیا، یا آپ کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ عدالت میں جو جج بیٹھا ہوگا وہ آپ کو سخت سے سخت سزا دے گا، مثلا آپ نے کسی کا ریپ کر دیا، کسی کا قتل کر دیا۔ اب وہ جو جج بیٹھا ہوا ہے تو کیا وہ اپنے ایموشنز کی بنیاد پر، آپ نے اس کی بیٹی کا تو ریپ نہیں کیا نا، وہ اپنے ایموشنز کی بنیاد کے اوپر کیا سزا دے گا آپ کو؟ وہ سزا دے گا اس لیے کہ قانون ہے، آپ نے قانون توڑا ہے۔ تو خدا کا ایک قانون ہے کہ تم اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے، مورالیٹی کے ساتھ زندگی گزارو گے، زنا نہیں کرو گے، ڈرگز نہیں لو گے، شراب نہیں پیو گے، اس کی عبادت کرو گے۔ آپ اس قانون کے مطابق چلیں گے تو آپ کو سزا نہیں ملے گی، آپ کو ثواب مل جائے گا، نہیں چلیں گے تو آپ کو سزا ملے گی۔ اس کا ایموشن سے کیا تعلق ہے؟ میں یہ یہاں پہ آ کے آپ کی کہوں ایک کہ اللہ کنڈیشن نے ہوگی۔ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اس سے اس کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ابھی تو آپ نے کہا نا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، ابھی آپ نے بولا کہ اس کا نہ نقصان نہ نفع، ابھی آپ اسی لیے اقرار میں نے پہلے ہی کرا لیا اللہ تھا۔ کی بات نہیں ہے اس میں مفتی صاحب، میں کسی غیر مسلم کو یہ بات کیسے سمجھا دوں کہ اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیونکہ آپ کی اپروچ غلط ہے۔ ہم کیا یہاں پہ کوئی مسلمان آتا ہے، غیر مسلمان آتا ہے، وہ بولتا ہے اللہ نے کیوں بنایا، تو ہم اس کے ساتھ اس میں بحث کرتے ہیں کہ وجود خدا ہے کہ نہیں ہے، پھر یہ بات کرتے ہیں کہ ول آف گاڈ ہے کہ نہیں ہے۔ پھر جب وہ مان جاتا ہے ول آف گاڈ، وہ بھی بولتا ہے کہ ہاں میرا کوشچن جو تھا نا وہ غلط تھا۔ تو یہ بات ہے، آپ کی اپروچ رانگ ہے، اس پہ بحث نہیں کرنی ہے ہمیں۔ بات بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ یعنی آپ غیر مسلم سے جب بات کریں گے تو خدا کے کام پر بات نہیں کریں گے، خدا کی ذات پر بات کریں گے۔ بھائی کام تو انڈر کوشچن اس کا ہوگا نا جس کی ذات موجود ہو۔ غیر مسلم تو ذات کے وجود کا ہی قائل نہیں ہے نا، تو اس کے کام پر بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ چونکہ اگر اس کو ہماری عبادت کی ضرورت ہوتی تو وہ ضرورت ہمیشہ رہتی اور ہم ہمیشہ سے نہیں ہیں، تو آخر ہماری تخلیق سے پہلے بھی پھر اس کو ضرورت اگر تھی تو وہ ضرورت کیسے پوری کر رہا تھا؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فرشتوں سے کر رہا تھا، فرشتے بھی ہمیشہ نہیں ہیں۔ پری ایٹرنل تو صرف خدا کی ذات ہے، باقی سب مخلوق ہیں جو بعد میں کریٹ ہوئے ہیں۔ تو خدا کو ہماری عبادت کی قطعاً بھی کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ضرورت کس کو ہے؟ وہ ضرورت ہمیں ہے، اس لیے ہمیں خدا کی عبادت کرنی ہے، اور وہ پنشمنٹ اس لیے دے گا چونکہ انصاف قائم کرنا یہ ضروری ہے۔ یعنی خدا کی جو صفات ہیں ان صفتوں میں ایک صفت ہے عدل، اور عدل کے معنی آتے ہیں انصاف کے، آپ جانتے ہی ہوں گے۔ تو ہر صفت کا کوئی نہ
کوئی مظہر یعنی مینیفیسٹیشن ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. تو عدل کا مینیفیسٹیشن اس وقت ہوگا جبکہ انسان کی تخلیق ہوگی اور انسان میں کچھ اچھے کام کریں گے, کچھ برے کام کریں گے, اور جو اچھے کام کریں گے وہ جنت میں جائیں گے, جو برے کام کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے. تو خدا کی صفات کے مظہر اور مینیفیسٹیشن کی وجہ سے ہماری تخلیق ہوئی ہے, خدا کی ضرورت نہیں ہے یہ. جی میں سمجھ گیا, لیکن سزا کیوں ملے گی جب اس کو ضرورت ہی نہیں ہے ہماری عبادت؟ میں نے بتایا نا آپ کو کہ اگر سزا نہ ملے تو انصاف قائم نہ ہو. اور اگر مان لیجئے, میں آپ کو مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ سزا کیوں ملے گی. ایک تصور کریں کہ اگر خدا یہ اعلان کر دے کہ تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی, ٹھیک ہے, سب جنت میں جاؤ گے, تو آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت ہم میں سے ہر ایک آدمی ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہوتا, لوٹ مار کر رہے ہوتے, اور اس دنیا کی حالت ابتر ترین یعنی اس وقت جو ہے اس سے زیادہ ہو چکی ہوتی اور کوئی شخص زندہ نہ بچتا, چونکہ سب کو پتا ہے کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی کی نہیں. تو اس لیے آپ سے ڈس ایگری کروں گا سر. اوکے کیجئے. اس کا ریزن سر یہ ہے کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں ایتھیسٹ موجود ہیں, اور ایسا نہیں ہو رہا کہ وہ ایک دوسرے کا قتل کرتے پھر رہے ہیں یا گلے کاٹتے پھر رہے ہیں یا ریپ کرتے پھر رہے ہیں, ایسا نہیں. جی میجورٹی آف چائنا نہیں, یہ کام آپ کر چکے میرے بھائی, یہ کام تو آپ نمٹا چکے نا, کہ رشیا میں لینن اور اسی طریقے سے اسٹالن, یہ دونوں کے دونوں ملحد تھے, ٹھیک ہے. اب ذرا ڈیتھ ٹول ان کا نکال کے دیکھ لیجئے گا کہ کتنے ملین لوگوں کو انہوں نے الہاد کے نام پر, آپ یہ کہیں کہ نہیں کمیونزم کے نام پہ, کمیونزم کی بنیادی الہاد ہے, الہاد کے نام پر انہوں نے قتل کیا, ٹھیک ہے. کہ یہاں تک کہ لوگوں کو میں ابھی 2-3 دن پہلے ایک آدمی سے ملا, اور وہ کہاں کا تھا, اس کا البانیہ کا تھا, کہاں کا تھا, تو اس زمان وہ مسلمان یعنی مسلم میجورٹی کنٹری, لیکن اس کے اوپر رشین انفلوئنس کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے پاور میں. تو اس کا کہنا یہ تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں نماز پڑھی امریکہ آ کر ہے, جب میں یہاں ہجرت کر کے آ گیا, مجھے تو اپنے ملک میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی, اب جا کے وہاں تھوڑا بہت معاملہ صحیح ہوا ہے. تو بھائی آپ لوگ تو دوسروں کو اللہ اللہ بھی نہیں کرنے دیتے, یعنی پرسنل لیول پر بھی اسلام قبول نہیں کرنے دیتے. جس دن آپ لوگ پاور میں آ جائیں گے اس دن کوئی آدمی خدا کا نام لے نہیں پائے گا. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کے یہاں اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی احساس نہیں ہے, خدا کے مرنے کے بعد جو کچھ ہے وہ یہاں پر ہے. تو آپ کی تو یہ ہسٹری ہے. نارتھ کوریا بتائیے کیا کم جان ان کا کیا مذہب ہے, ذرا بتا دیں کون سے مذہب کو فالو کرتا ہے وہ؟ کوئی مذہب کو فالو نہیں کرتا, ملحد ہے, مرتد ہے. اب آپ وہاں جا کر اللہ کا نام لے کے دکھا دیں, گاڈ کہہ کے دکھا دیں, بدھا کہہ کے دکھا دیں, بھگوان کہہ کے دکھا دیں, کسی بھی مذہب پر ممکن نہیں ہے. پورے ملک میں اگر کہیں نماز ہوتی ہے تو ایران کی ایمبیسی میں صرف پروٹوکول کی وجہ سے کہ ایمبیسی کو اجازت ہوتی ہے, اس پر اس کی عمارت کے اندر ملک کا قانون نافذ نہیں ہوتا, وہ خاص پروٹوکول ہوتا ہے. تو چونکہ ایران کے نارتھ کوریا سے تعلق ہے, باقی ممالک کے نہیں, تو ایران کی ایمبیسی میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے بس, اور وہ بھی صرف ایمبیسی کے لوگوں کے لیے, باہر سے کوئی آ کے پڑھ نہیں سکتا. تو اب بتائیں کہ جو ملحدوں کی آخری کالونی بچی ہے نارتھ کوریا, وہاں پر یہ حشر ہے. ظلم آپ یہ مت کہیے کہ جناب ملحد اتنے ہیں, ملحد ہیں دنیا میں, پاور میں نہیں ہے. جس دن پاور میں آئیں گے ہر ملک نارتھ کوریا ہوگا. سر پورا چائنا جو ہے ایتھیسٹ کنٹری ہے. بہرحال میرا کویسچن یہ نہیں تھا, میرا کویسچن یہ تھا کہ تو آپ چائنا کی ہی دیکھ لیجیے ہسٹری. وہ جو آج آپ تھوڑی بہت امن و امان وہاں پر دیکھ رہے ہیں, اول تو وہاں ہے نہیں, ویگر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سب کو پتا ہے. لیکن دوسرے یہ کہ اگر 2-4 مسجدیں کھلی ہوئی ہیں وہاں پر, جن کو جو تاریخی 500-800 سال پرانی مسجدیں بھی شہید ہو رہی ہیں. بیجنگ کے اندر ایک مسجد کو بھی شہید کیا گیا ہے, اور اس وجہ سے نہیں کیا گیا کہ وہاں کوئی ٹیمپل تھا, بس اس لیے وہاں شہید کیا گیا کہ یہاں بلڈنگ بنے گی, ریزیڈینشل یا کمرشل بزنس بنیں گے. تو اس سے ثابت ہوا کہ چائنا کی جو حکومت ہے اس کے نزدیک مذہب کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس کے نزدیک تجارت کی اہمیت ہے. تو بھائی یہ اخلاقیات ہیں. آپ کو یہ اخلاقیات مسلمانوں میں, اگر وہ واقعی سچے پکے مسلمان ہیں, ہاں وہ مسلمان نہیں ہے, وہ خود گڑبڑ ہیں تو بات الگ ہے, لیکن اگر سچے پکے مسلمان ہیں تو ان میں یہ اخلاقیات آپ کو نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے سر, سمجھ گئے. تو اس لیے اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ اکاؤنٹیبلٹی, لوگوں کے اندر یہ احساس ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, تو اس لیے ہم خود یہ ضروری تھا کہ کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ وہ جہنم میں جلیں گے. یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے میرے بھائی. اب دوسرا پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق قانون سے نہیں ہوتا, ان کا تعلق صرف مورالٹی سے ہوتا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کی برائی مثلا سڑکوں پہ کرتے پھریں, کیا آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ کوئی بھی بھائی ہو, آپ کا بھائی ہو, دوست ہو, جو آپ کا محسن ہو, آپ اس کی برائی سڑک پر کرتے پھر رہے ہیں, لوگوں سے کہہ رہے ہیں بہت خراب آدمی ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ آپ اس کو اخلاقی اعتبار سے درست مانتے ہیں؟ نہیں.
نہیں مانتے. مجھے بتائیں کہ دنیا کا کون سے ملک کا قانون آپ کو اس بات پر سزا دے گا کہ آپ نے اپنے بھائی کی برائی کسی دوسرے سے کی ہے؟ نہیں دے گا کوئی نہیں دے گا. لیکن آپ اس کو برا اس لیے مانتے ہیں جو کہ یہ آپ کی جبلت اور فطرت میں ہے, اور یہ فطرت میں اس لیے ہمیں معلوم ہے, ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا ہے کہ تم دوسرے کی برائی کرو گے تو خدا تمہیں سزا دے گا. اگر یہ اکاؤنٹیبلٹی کا احساس نہ ہو تو ہمارے نزدیک تو مورل ویلیوز ہی ختم ہو جائے. سر وہ میں سمجھ کے دیکھیں, اگر میں کسی کا قتل کرتا ہوں, کوئی غلط کام کرتا ہوں, اس کی مجھے سزا ملے گی, سمجھ میں آتی ہے وہ بات. لیکن خدا کی میں عبادت نہ کروں, خدا کو میری عبادت کی ضرورت نہیں ہے, میرے کچھ بھی کرنے سے خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا, سمجھ رہے ہیں, کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں, تو اس کو میری کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو پھر وہ مجھے عبادت, نماز نہ پڑھنے پہ, روزے نہ رکھنے پہ, حج نہ کرنے پہ کیوں سزا دے؟ میں نے اسی لیے کہا کہ میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ صرف قتل کرنا ہی نہیں, میں نے دوسری جو مثال آپ کو دی برائی کرنے کی, تو وہ برائی آپ نے برائی کیسے سمجھا؟ وہ مذہب نے آپ کو بتایا کہ یہ برائی ہے, سمجھے, یہ آپ کو الحاد نے, ارتداد نے نہیں بتایا. اب میں آپ کو آپ کے اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ خدا عبادت نہ کرنے پر سزا کیوں دے گا. وہ اس لیے دے گا کہ خدا نے ایک, یعنی ہم جس چیز کو برائی سمجھ رہے ہیں, مثلا غیبت کرنا برا ہے, جھوٹ بولنا برا ہے, بہتان لگانا برا ہے, زنا کرنا برا ہے, یہ ساری چیزیں, شراب پینا برا ہے, یہ سب اس لیے چونکہ ہم خدا کے وجود کے قائل ہیں. اگر ہم خدا کی عبادت نہیں کریں گے اور پوری زندگی عبادت نہیں کریں گے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ خدا آگے چل کر ایک وقت ایسا آئے گا obviously کہ خدا کی کوئی اہمیت اور حیثیت ہماری زندگی میں نہیں رہے گی. جب خدا کی کوئی اہمیت حیثیت نہیں رہی تو پھر خدا کی کہی ہوئی باتوں کی اور بتائے ہوئے احکام کی حیثیت کہاں سے رہے گی؟ تو ان تمام اپنی زندگی کو اور اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں کی زندگی کو مورلی اپ گریڈ کرنے کے لیے ہماری زندگی میں خدا کا وجود ضروری ہے, اور یہ اور اس وجود تبھی باقی رہے گا جب ہم اس کی عبادت کریں. تو اب یہ اس عبادت کے بینیفیشری ہم ہیں, خدا نہیں ہے. جی سر, سمجھ گئے. ایک مسلم محسن صاحب, آپ نے اسلام مطلب یہ جو ایک مسلم آپ بنے, کب بنے آپ, کب فیصلہ لیا آپ نے اس کا؟ سر یہ 2012 میں. اوہ 2012 سے لے کے کیوں, کیا اس میں سب سے بنیادی سبب آپ کا ریزن کیا بنا, یہی جو دو سوال آپ نے ابھی کیے؟ نہیں سر, یہ تو میرا ریزن یہ بنا تھا کہ کیا لوجیکلی کوئی ریزن ہے آپ کا؟ جی میں نے کافی ایوولوشن کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری دیکھی تھی, نیشنل جیوگرافک پہ آ رہی تھی, ٹی وی پہ چل رہی تھی, میں نے ایسے ہی دیکھی. تو مجھے یہ ہوا کہ یار یہ ان کو اتنے بلینز آف سال پہلے کی کہانیاں کیسے معلوم, یہ جو اتنے یہ سائنٹسٹ جو کلیم کر رہے ہیں. تو میں نے اس کے اوپر ریسرچ کری جا کے, میں نے اس کے اوپر کتابیں پڑھی ایوولوشن کے اوپر, اور اس کے اندر جو باتیں مجھے پتہ چلی وہ حقیقت تھی, سچ تھی. اور جب آپ اس پہ یقین کر لیں تو آدم اور حوا کی سٹوری جو ہے اس پہ آپ بلیو نہیں کر سکتے. اور ایک سٹوری اسلام میں نا, آپ ایک چیز بھی غلط ہو جائے تو اس کا مطلب ہے پوری چیز ڈاماڈول ہو جاتی ہے, جیسا سمجھ رہے ہیں. تو وہ مجھے ایک وہ تھا پریکرسر تھا جو جس کی وجہ سے یہ سٹارٹ ہوا. آپ نے میری ڈیبیٹ تو دیکھی ہوگی اویس اقبال کے ساتھ, یا نہیں دیکھی؟ دیکھی تھی میں نے سر. دیکھی, اچھا. تو وہ بار بار ایوولوشن ہی کی بات لا رہے تھے, تو اس میں نے ایک اقتباس پیش کیا تھا نیشنل اکیڈمی آف سائنس کا, وہ یاد ہے آپ کو؟ سر تھوڑا بہت, پورا یاد نہیں ہے. اس نیشنل اکیڈمی آف سائنس نے یہ لکھا تھا کہ سائنس کی بنیاد پر خدا کو پروو یا ڈس پروو نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ نیشنل اکیڈمی آف سائنس یو ایس کا ہے, اور باقاعدہ گورنمنٹ کے یعنی کی منظوری سے یہ بنی ہے, یہ 100 سال پرانی آرگنائزیشن ہے, بہت ریپیوٹیڈ ہائیلی, یہ کوئی ویسے نہیں کہ کسی نے کھڑا ہو کر کہہ دیا. اب اگر دو ہی آپ کے پاس آپشن ہے, یا تو آپ یہ کہیں کہ ایوولوشن سائنٹیفک نہیں ہے اور لہٰذا میں اس ایوولوشن کی بنیاد پر خدا کو مسترد کرتا ہوں, اور یہ پھر آپ یہ کہیں کہ ایوولوشن سائنٹیفک ہے تو پھر سائنس جو ہے خدا کو ڈسپروو نہیں کر سکتی, جس طرح پروو نہیں کر سکتی, تو ایوولوشن سے خدا کا ہونا نہ ہونا جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. رہی یہ بات کہ خدا حضرت آدم اور حوا کی جو سٹوری ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایوولوشن کو صحیح مان لیتے ہیں تو آدم اور حوا کی جو سٹوری ہے وہ غلط ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایوولوشن کبھی بھی آدم اور حوا کا ڈینائی نہیں کرتا ہے, وہ صرف ایک پروسیس بتا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ کیسے یہاں تک پہنچے. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی آدم نہیں تھا, کوئی حوا نہیں تھی, اس سے قطعاً کوئی یہ بات ثابت نہیں ہوتی. وہ ایک بات بتا دیں ایوولوشن کی, زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی رینڈم میوٹیشن ہوا. ٹھیک ہے, رینڈم میوٹیشن اگر ہوا ہے اور گائیڈڈ نہیں ہوا تو رینڈم میوٹیشن کا کوئی سائنٹیفک قطعی ثبوت, تخمینی نہیں, قطعی ثبوت مجھے بتا دیجئے کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے.
जी सर। तो मेरे भाई एक बात, दूसरी बात, एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि एवोल्यूशन की मुकम्मल इमारत दो चीजों के ऊपर टिकी हुई है। दो तीन चीजें हैं, मैं दो चीजें बता रहा हूं। पहली चीज, फॉसिल रिकॉर्ड। फॉसिल रिकॉर्ड के अंदर जितना स्कैम साइंसदानों ने किया है ना, उतना तो अडानी ने और अंबानी ने और इससे पहले जो नीरव मोदी है इंडिया के अंदर, उन्होंने भी नहीं किया। आपके यहाँ पाकिस्तान में, आई डोंट नो आप कहाँ से हैं, पाकिस्तान में जितना दबा के करप्शन होता है ना, उससे कहीं ज्यादा करप्शन जो है साइंसदानों ने फॉसिल रिकॉर्ड में कर रखा है। ठीक है, आप कभी गूगल कीजिए कि स्कैम ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड या फॉसिल रिकॉर्ड स्कैम, ये डालिएगा और फिर देखिएगा कितनी लंबी लंबी लिस्ट आएंगी, कहाँ कहाँ स्कैम हुए हैं, कहाँ कहाँ झूठ बोले गए हैं कि ये जो ढांचा है ये इतने लाख साल पुराना है, हालांकि वो अभी 400-500 साल पुराना था। और अजीब व गरीब, और उस पर बड़ी बड़ी ग्रांटें लेनी यूनिवर्सिटियों से, चूंकि वो साइंसदान जो ये दावा कर रहे थे कि भाई हमें एक फॉसिल रिकॉर्ड मिला है और ये 2 लाख साल पुराना है, हमें इस पर तहकीक करनी है, लाओ पैसे। तो जो गवर्नमेंट है या यूनिवर्सिटियां हैं वो ग्रांट देती हैं, ग्रांट के चक्कर में दबा के झूठ बोले गए हैं। एक दूसरी जो बुनियाद है वो है इसने क्रिएशन वर्सेस एवोल्यूशन की थ्योरी में भी डिबेट के अंदर भी वो बात आई थी, वेस्टिजियल आर्ग्यूमेंट। वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं हमारे उसमें, ठीक है। ये इस पर इसकी जो पूरी इंसान की बॉडी के अंदर 100 से ज्यादा आज़ा को के बारे में ये कहा गया था कि ये इर्तिका की निशानियां हैं, चूंकि ये यूजलेस हैं। आपको ये जानकर आई डोंट नो कि हैरत होगी या नहीं, लेकिन आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बता रहा हूं कि उस लिस्ट के अंदर कमी होते 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 अब 2-3 ही रह गई, ठीक है, इंसान की बॉडी में। तो भाई कहां तो तुमने शुरुआत की थी 100 से, तो कहां आ गए तुम 2-3 पर। इसका मतलब ये है कि अगर आप अगले 20 साल इंतजार करें तो हो सकता है कि साइंस आपको बता दे कि नहीं, इन 2-3 आज़ा का भी ये काम है, तो फिर वेस्टिजियल आर्ग्यूमेंट तो आपका खत्म हो गया। जी सर, समझ गए। ठीक है, तो बाकी बातें मैं- कभी आप तशरीफ लाएं मेरी स्ट्रीम पर, इंशाल्लाह फिर होगी। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। ओके, चलें जी। अच्छा, मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया दादा आपका। चलें, अस्सलाम वालेकुम। कि आप जो इस खुदा को मानते हो, इज ऑल पावरफुल, ओमनिपोटेंट, डज ही हैव, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, डज ही हैव द पावर टू फुलफिल हिज डिजायर विदाउट डिपेंडिंग ऑन अस? In your religion, it is said in Quran 51.56 that he created us so that we can worship. ऐसी सूरह ज़ारियात की आयत है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यही है 51.56। इससे क्या निकलता है? हाँ, तो इससे ये समझ में आ रहा है that God desires to get worship, right? डिजायर कहाँ है वहाँ पर? अरे he created us so that we worship him ना, it means that he डिजायर एक है, मैं आपको बताता हूँ। आप पता है क्या कर रहे हैं? आप वो चीज पैदा कर रहे हैं कि उसने ये चाहा लिहाजा उसने ये किया, ये कह रहे हैं आप? या हाँ, obviously he wants us to worship, right? अच्छा, वो ये चाहता है कि हम उसकी इबादत करें, ऐसे ही है? Exactly. According अच्छा, to इससे ये कहाँ निकलता है कि अगर हम उसकी इबादत ना करें तो उसकी चाहत पूरी नहीं होगी? तो मैं आने तो दीजिए, यहाँ तक आप मानते हैं कि नहीं, ये बताएं। Do you agree? नहीं, मैं आपके इस्तेदलाल पे बात कर रहा हूँ। आपने जो इस्तेदलाल किया मेरी उससे बात मानूंगा तो मैं तब जब वो इस्तेदलाल ठीक हो ना, वो इस्तेदलाल ही ठीक नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि उसने तख्लीक किया क्योंकि ये उसकी चाहत थी, ठीक हो गया। अच्छा, अब चूंकि वो चाहत उसकी पूरी ना होगी लिहाजा वो इससे मुताबिक हो गया, ये कहीं भी साबित नहीं हो रहा। उसकी वजह मैं बताता हूँ, क्योंकि अगर ये कुरान की आयत से मानना जाए तो ये मानना पड़ेगा कि जब तक उसने इंसान को तख्लीक ना किया वो अपनी चाहत को पूरा करने में अधूरा था, ये मानना पड़ेगा। अगर इंसान नहीं बनाएगा तो वो अपनी चाहत को पूरा नहीं कर सकता, ही डिपेंड्स नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताता हूँ, उसी कुरान के अंदर सूरह बकरा के अंदर एक आयत है कि अल्लाह ताला को जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से जब कहा सूरह बकरा के अंदर, वाइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन के अंदर एक नायब बनाने वाला हूँ। और फरिश्तों ने आगे से कहा कि अल्लाह तू बनाने लगा है, हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी तकदीस बयान करते हैं। अगर सिर्फ यही चाहत होती तो वो तो काम फरिश्ते कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि इससे ऊपर का प्लान था, इसीलिए अल्लाह ने आगे से कहा इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं वो चीज़ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इसका मतलब है ये मामला वो चाहत जिसको आप मोहताज करार दे रहे हैं वजूद रखने के लिए, यानी ऐसी डिज़ायर को पूरा करने के लिए एक एग्जिस्टेंस चाहिए हो, और जब तक वो एग्जिस्टेंस ना हो वो डिज़ायर पूरी ना हो सकती हो। ये एहतियाज के लिए हो सकती है, मगर जब वो ये इसके बगैर एग्जिस्ट कर रहा है और अपनी तमाम तर कुव्वत के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, इसी को ओमनिपोटेंट कहते हैं।
मैं आपसे पूछ रहा अच्छा था, मैंने चले आपको चले इसको इस तरह, चले इसको इस तरह समझें, इसको दूसरे एंगल से समझते हैं। जब ये ठीक है, सारी की सारी इंसानियत खत्म हो जाएगी तब उसकी चाहत पूरी जी। हो रही होगी। हाँ, क्योंकि तभी भी रहेंगे ना आप लोग, जन्नत में जाएंगे, वहां नहीं जाके नहीं नहीं इबादत नहीं करेंगे, नहीं, फिर एक भी वक्त आएगा, कुरान के मुताबिक एक वक्त आएगा, कुल्लु मन अलैहा फान, ये बिल्कुल सन्नाटा, तबाह हो जाएगी हर चीज, ठीक है। जी। तो क्या मुझे ये बताएं उस वक्त उसकी चाहत पूरी हो रही होगी? हाँ, फरिश्ते रहेंगे ना, फरिश्ते रहेंगे, वो लोग इबादत करेंगे, क्यों तो नहीं इसका मतलब ये है कि जो इस्तदलाल जिस आयत से आप कर रहे हैं उससे वो नहीं हो रहा। अब आपने कोई आयत ऐसी दिखानी है कि वो फरिश्तों के बगैर उसकी चाहत पूरी ना हो रही हो। इंसानों का तो मामला आपने खुद खत्म कर दिया, क्योंकि आपने कहा फरिश्ते एग्जिस्ट करते हैं लिहाजा उसकी चाहत पूरी हो रही है। अब आपने मुझे बताना है कि फरिश्ते ना हो और उसकी चाहत पूरी ना हो रही हो कुरान की आयत से। फरिश्ते ना हो, क्या बोला आपने? यानी एंजल्स एग्जिस्ट ना करते हों और उसकी डिजायर वो पूरी ना हो रही हो, क्योंकि इंसान तो बीच में से खत्म हो गए। एक टाइम आया जब इंसान नहीं थे। कुरान में अल्लाह कहते हैं हल अता अलल इंसान हीनुम मिन अद-दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा, इंसान पे एक वक्त ऐसा भी गुजरा जब वो शय कोई नहीं था, तब भी वो मौजूद था। शहरी कोई अच्छा, नहीं था मतलब क्या? शहरी नथिंगनेस था, आसान लफ्जों में अदम था। तो मैंने इसको नथिंगनेस प्रोग्राम मतलब किया, फरिश्ते कोई नहीं था, फरिश्ते कोई नहीं थे। मगर नहीं, वो जो आप इंसानों बता के रहे थे। कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, यही तो बताना चाह रहा हूँ ना। नहीं, इंसान की बात हो रही है, वहां अच्छा, जिक्र है कॉन्टेक्स्ट में हल अता क्या अलल किसके कॉन्टेक्स्ट इंसानी, में? हाँ, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिन अद-दहरि, क्या इंसान पर ऐसा दौर नहीं गुजरा लम यकुन शैअन मज़कूरा, कि वो नथिंग था। आसान लफ्जों में कह रहा हूँ, नथिंग था, तो अदम में जिन था। तो रहेंगे, मगर जिन तो फरिश्तों रहेंगे, हैं नहीं, जिन जिन तो रहेंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ, चले जिन भी नहीं थे, एक जमाना था जिन भी फना हो जाएंगे। जिस चीज पर आपने बिना रखी है ना, उसकी जो बुनियाद रखी है वो ये चीज रखी हाँ। है कि चूंकि इंसान है तो अल्लाह की चाहत पूरी हो रही है, लिहाजा अल्लाह अपनी चाहत पूरी करने में इंसानों के मैं वजूद का मोहताज है। मैं ये बता रहा हूँ, यही चीज बता रहा हूँ कि उसके अंदर जो आप जिस खुदा की इबादत करते हो उसके अंदर ये क्षमता नहीं है, क्षमता पावर मींस ही डजंट हैव द पावर to satisfy his desire of being worshipped without नहीं us, नहीं, without ये us. चीज ये चीज नहीं है। अब मैं आपको उसकी वजह बताता बताइए, हूँ। आप इसको आप ये अगर करिए। मैं हाँ, उसकी चलिए, वजह इसकी बताता हूँ, वजह। अगर तो इबादत की डिजायर मुराद है वहां से, ठीक है ना, अगर आपका मुराद ये है कि चूंकि इबादत की डिजायर पूरी नहीं हो रही थी लिहाजा उसने इंसान को तख्लीक किया, तो वो फरिश्तों की नहीं, उन्होंने तख्लीक कहा से किसने 51.5 से किसने कहा? कुरान में अल्लाह ने नहीं, वो 51.56 नहीं है ना, that I उससे have इस्तेदलाल नहीं ना clearly हो रहा। वो जो आप बात कर रहे हैं उससे वो इस्तेदलाल नहीं निकलता। उससे पता क्या अरे निकलता वही है? कहा है उससे अल्लाह ये ने। निकलता है आपकी एग्जिस्टेंस का, मैं आपको बताता हूँ, आपकी एग्जिस्टेंस जी। का एक मौका या आपके वजूद का जो आपकी ड्यूटी है या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अल्लाह के निज़ाम को दुनिया के अंदर नाफिज करना है। आसान लफ्जों में करता हूँ, वमा खलक़तु, हमने नहीं पैदा किया, अल जिन्ना वल इंसा, जिन्नों और इंसानों को, इल्ला मगर सिर्फ इस चीज़ के लिए, लियाबुदूनी, ताकि वो मेरे निज़ाम पर चलें। या अबदा याबुदू का मतलब होता है सरेंडर करना, किसी के ऑर्डर को मानना। ये वो इबादत नहीं होती कि नमाज़ें पढ़ना, ठीक है, इससे ऊपर की चीज़ है। वर्शिप देखिए Quran.com में लिखा है वर्शिप जो है वो वर्शिप इंग्लिश का तर्जुमा है, वो इंग्लिश वाले मानेंगे। आबादा याबुदू का मतलब होता है सबमिसिव, सरेंडर करना, सबमिशन करना। से मुराद क्या है? सिर्फ सजदा करना नहीं, इससे मुराद ये है कि आपने उसके निज़ाम को इस दुनिया पे कायम करना। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब इंसान को बनाया गया है ना, उसकी तख्लीक का मकसद उसी वक्त बयान किया गया था। वहां ये कहा गया था कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं इस कायनात, इस दुनिया के अंदर अपना नायब बनाने वाला हूँ। नायब की ड्यूटी क्या होती है? कि उस सिस्टम को नाफिज करना जो उसको दिया जाता है बाहर, ठीक है, वो करके प्रैक्टिकली दिखाया, फ्री विल को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाया, उसकी इजाजत देके दिखाई। अब मैं आपसे जो असल सवाल करना चाह रहा हूँ उस तरफ आए, आपके इस्तेदलाल की तरफ, वो ये है कि जब तक इंसानों का वजूद नहीं था उसकी जो इबादत की या पूजे जाने की या वर्शिप होने की जो चाहत थी वो पूरी नहीं हो रही थी। जबकि मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि वो इंसानों के बगैर भी पूरी हो रही है, अगर आप उसको उस तरह लें, फरिश्तों के जरिए। कैसे, तो कहाँ फिर लिखा है? आप कहाँ आप लिखा है? एक कैसे? मिनट, कहाँ हाँ, रेफरेंस क्या रेफरेंस जो ये सूरह बकरा, statement किया। सूरह बकरा की आयत चैप्टर वर्स 20 से ऊपर पढ़ लें। नहनु नुक़द्दिसु लक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम तेरी हमद बयान करते हैं, तेरी तकदीस बयान करते हैं। तू इंसान को क्यों बना रहा है? ये फरिश्ते बोले। हाँ, तब ना अल्लाह ने ये कहा कि इबादत करने के लिए बना रहे उसको। नहीं, कहीं नहीं कहा ना, यही तो बता रहा हूँ, नहीं कहा किसी जगह पे भी। कुरान अल्लाह ने पता है क्या कहा? अल्लाह ने कहा इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और उसके बाद आदम को फरिश्तों के सामने खड़ा किया, व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, आदम को तमाम नाम सिखा दिए और उनकी पूरा एक डेमो दिया कि तुम जिसको समझ रहे हो ना कि सिर्फ मैंने इबादत के लिए बनाया है, कि मेरी को नाउज़ुबिल्लाह को डिजायर है, ठीक है, तो अल्लाह ने दिखाया इससे ऊपर की गेम है जिसको तुम समझते हो। वो प्लान क्या है?
وہ وہاں پورا بتایا اس وقت. آپ نے جو آیت پکڑی ہے اس میں پتہ ہے کس طرف توجہ ہو رہی ہے؟ اس طرف توجہ اس طرف ہو رہی ہے کہ ایک انسان، مثال کے طور پر ہم سب بیٹھے ہیں، اب ہم ایک دم ایگزسٹ کر رہے ہیں. اس ایگزسٹنس کو پرپسفل بنانے کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ اب چونکہ تم اس دنیا میں وجود رکھتے ہو تو تم اس وجہ سے پریشان نہ ہو جانا کہ میرا زندگی کا مقصد کیا. مقصد ایک ہی ہے کہ تم نے اس دنیا کے اندر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا. وہ اس کا محتاج نہیں ہے. اگر محتاج ہوتا میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ بتا رہے ہیں نا کہ بنانے کے بعد پرپس آ رہا ہے، بنانا کیونکہ ہمیں بنا دیا ہے اس لیے. نہیں، بنانے سے پہلے ہے، بنانے سے پہلے پرپس ہے، بنانے سے پہلے پرپس ہے. تو آپ بتائیے نا کریشن ہوا کیوں بنایا پھر آپ بتائیے. میرے کو جہاں تک پتا تھا کریشن، میری بات سنیے سر، میری بات سنیے. میرے کو جہاں تک پتا ہے، میری غلط فہمی کو دور کریے. نہیں، آپ پہلے ثابت کرو کہ جو گاڈ کا ڈیزائر ہے، گاڈ کے پاس جو ڈیزائر ہے وہ فلفل ہو بھی سکتا ہے اور نہیں. یعنی ہمارے ڈیزائر کی طرح کہ ہمارا ڈیزائر کبھی کیسا ہوتا ہے کہ فلفل ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے. آپ جو ایزیوم کر رہے ہو اپنے اس کوشچن میں، تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بیسک فلاز ہے آپ کے کوشچن میں. آپ سمجھیے، بیسک فلسفی جا کے پڑھیں گے تو آئی تھنک آپ اس کو سمجھ جائیں گے. کسی چیز کے ڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے، کسی جو آپ اومنیپوٹنٹ کہہ رہے ہیں نا کہ قادر مطلق جو ہے وہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہ اپنی ڈیزائرز کو فلفل کرنے کے لیے کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو. ایسی بات کر رہے ہیں نا آپ، ٹھیک ہے؟ یہی بات ہے نا. یہ سارا آپ کا ساری بنیاد اس چیز پہ ہے کہ اللہ چونکہ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے اومنیپوٹنٹ کا وہ یہ ہے کہ وہ چونکہ اومنیپوٹنٹ ہے، لہذا ضروری اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہو اپنی ڈیزائر پوری کرنے کے لیے. میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ خود قرآن کے اندر ہی، کیونکہ قرآن سے آپ لے رہے ہیں، خود قرآن کے اندر یہ چیز لکھا ہے کہ جب کچھ نہ تھا وہ تھا، اور جب کچھ نہ ہوگا وہ ہوگا. والاول والآخر. کچھ نہ ہوگا تو بولی مت، ایسا کبھی ٹائم آئے گا نہیں جب کچھ نہ ہوگا. کچھ نہ ہوگا تب وہ رہے گا، ایسا بولے مت. نہیں، یہ ان کا دوسرا ایزمپشن ہے عامر بھائی، یہ ان کا دوسرا ایزمپشن ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. یہ ان کا دوسرا ایزمپشن ہے. میرے کو اس طرح فریم کرنے دیجیے کوشچن کو، اس طرح سوچیے آپ لوگ. جسٹ آپ لوگ یہ مائنڈ لگائیے. اگر آپ لوگ یہ سوچیے، اگر گاڈ let's say if he experienced infinite bliss, mind this term, infinite bliss, then do you think that this desire of getting worshipped will arise agar usme infinite bliss hoti? Do you think that? نہیں، اس میں بھی پرابلم کوشچن میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ گاڈ کو ڈیزائر کو اپنے ڈیزائر کے جیسا سمجھ رہے ہیں کہ ارائز ہوگا، اس کا ڈیزائر بڑھے گا، اس کا ڈیزائر کم ہوگا. تو دیٹ از دا بیسک پرابلم وتھ یور کوشچن. آپ نے جو ایزیوم کیا کہ گاڈ کا ڈیزائر ارائز ہو سکتا ہے، گھٹ سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے، وہ فلفل ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. پہلے اس بات کو آپ ثابت کریں اپنے کوشچن میں جو ایزیوم کر کے بیٹھے کہ آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اومنیپوٹنٹ نہیں ہے، اور یہ دلیل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اومنیپوٹنٹ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، تو ایتھیزم ٹھیک ثابت ہو جاتا ہے. Am I right? نہیں میں بتا رہا ہوں. We assume that God is omnipotent. Now we prove اس سے تو میں God is اسی not میری بات omnipotent, hence کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ گاڈ اومنیپوٹنٹ نہیں ہے؟ میں نے یہ کہا نا، دیکھیے he doesn't have the power to satisfy his desire without us. He needs us in order to worship him according to Quran 5:6. Sure, why do you think that he doesn't have power to satisfy his desires? Otherwise why would he create us? He created us only to worship, right? ڈیزائر سے آپ کیا لے رہے ہیں؟ مطلب نیڈ لے رہے ہیں یا وانٹ لے رہے ہیں؟ Desire means want, need, want, needs, want دونوں سے نا. اور ہر وانٹ جو ہوتی ہے وہ نیڈ نہیں ہوتی. نہیں، دیکھیے desire means lack of something. Desire arises when you lack something. So obviously he is lacking something and that's why he needs. آپ میرے کو بتا دیجئے نا desire کس لیے arise ہوتا ہے؟ کیونکہ he lacks something. Sure. اور اس آیت میں آپ کو کہیں لفظ ضرورت، desire in this context آپ کو نظر آتا ہے؟ Exactly. Otherwise why would he create us? He needs us. اس آیت میں آپ کو وہ لفظ نظر آتا ہے؟ مجھے آپ بتا سکتے ہیں کون سے آیت ہے؟ یہ جو آیت ابھی آپ نے بتائی ہے کہ انسانوں اور جنوں کو اس لیے تخلیق کیا گیا، اس میں آپ کو ڈیزائر لفظ کہیں نظر آتا ہے؟ نیڈ لفظ نظر آتا ہے؟ No, he wants us to worship. آیت کا کیا ترجمہ کیا ہے آپ نے؟ ذرا انگلش میں پڑھیے گا. میں نے دیکھا تھا، میرے کو وہ دوسرے ٹیب میں نکلنا پڑے گا quran.com میں نے جہاں تک پڑھا تھا he wants us to یہ نہیں، وانٹس تو کوئی ذکر نہیں ہے اس میں. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے بنایا کہ اللہ کی عبادت کریں. دیٹس اٹ. کوئی نیڈ کی، کوئی ڈیزائر کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں. There is absolutely. So according to you, why did he create us? کیا لگتا ہے؟ That's not the question.
That's a different question. आपने इस आयत से आप ये मतलब ले रहे हैं, इस्तदलाल है आपका कि अल्लाह ताला जो है वो ओमनिपोटेंट नहीं है. So इस आयत से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको क्यों लग रहा है कि अल्लाह ताला ओमनिपोटेंट नहीं है, whereas अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादर है. अगर वो हर चीज़ पे कादर है तो इसका मतलब है कादर मीन्स वो ओमनिपोटेंट है, उसके पास सुप्रीम पावर है, मैक्सिमली गुड पावर है, और वो पावर इस्तेमाल करके वो कुछ भी कर सकता है. और वो सुप्रीम पावर है तो इसका मतलब है कि अगर वो किसी चीज़ को कमांड नहीं करता तो वो पावर फिर भी उसके पास है, और वो पावर अगर उसके पास है तो इसका मतलब है कि वो ओमनिपोटेंट है. What is the problem? देखिए स्टेटमेंट जो लिखा है, मैंने खोला टैब में, इट सेज mquran.org, ये साइट पता नहीं क्या ऑथेंटिक है क्या, नहीं पता. यहाँ पर ये लिखा है, आई हैव नॉट क्रिएटेड द जिन एंड ह्यूमन काइंड बट टू वर्शिप मी एक्सक्लूसिवली. ठीक है, आप मुझे बताइए इसका तर्जमा ये बन सकता है कि आई हैव क्रिएटेड men and jinn because I need them to pray me. fulfill my desire. तो इसका मतलब ये है, नहीं मैं बता रहा हूँ ना, टू फुलफिल, मैं इसका मतलब यही है कि मैंने जिन और जो क्या बोलते हैं ह्यूमंस को बनाया है ताकि वो लोग मेरी इबादत कर सके, वर्शिप कर सके, है ना. सही है, यहाँ पे सही है. श्योर. और अगर इंसान और जिन अल्लाह ताला की इबादत ना करें तो अल्लाह ताला की कौन सी फीचर है जिसमें कमी होती है? ही विल बी फीलिंग जेलसनेस. व्हाई डू यू थिंक दैट? देखिए वो तो यहाँ पर नहीं लिखा जेलसी ऑकर्स, मैंने यहाँ पर ये लिखा है जेलसी ऑकर्स व्हेन अ बिलीवर डज what he has made unlawful for him. क्योंकि जब आप कुछ अगेंस्ट में करेंगे तब वो जेलस होएगा. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने ये कहा है कि अगर अल्लाह ताला उनको नहीं बनाएगा इंसानों को तो वो जेलस होगा. वो जेलस किससे होगा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ. ये आप अपने हदीस को जो लिखा उससे पूछिए ना, मेरे से क्यों. यहाँ पर हदीस में बस लिखा है कि जेलस होएगा, बस किससे होएगा वो नहीं लिखा. अरे नहीं, वो हदीस दिखाइए, नहीं खोलिए उसको. मैं तो मैंने हदीस निकाल ली है. सिर्फ एक सवाल कर, हदीस पे भी बात करते हैं. मैं मुकदमे कैसर भाई इजाजत है मुझे? अगर जी फरमाइए. एक बार जो लिंक है मैं उसको खोल दीजिए. वो मैंने देख लिया, मैं देखता हूँ, उसको दिखाता हूँ. ठहरे जरा, पहले थोड़ा सा बुनियाद फिर उस हदीस की तरफ आता है. मैंने हदीस देख ली है, उसमें भी आपको एक गलतफहमी लगी है थोड़ी सी. अच्छा, ये जो सिफात का मामला है ना, इसका ताल्लुक मुतशाबिहात से है, इसको समझना बड़ा जरूरी है. तभी आप लंबी बात नहीं पता आप क्या बोल रहे, नहीं पता चल रहा. आमिर भाई मैं चाहूंगा कि आप इनसे ना मतलब उस तरह की टर्मिनोलॉजीज में बात नहीं करें. आई थिंक ये समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आपको पता है किस बैकग्राउंड से आते हैं. सो ही इज बेसिकली नॉट अ मुस्लिम. ओके, मैं ना सिंपल इनके लिए कर देता हूँ. पहले इनका जो क्लेम है, जो इन्होंने अपना पूरा का पूरा मुकदमा रखा है, उस पर बात कर लेते हैं. जो पूरी इनकी बेस, वो ये चीज़ है, ये कह रहे हैं कि एक ओमनीपोटेंट के लिए ये शायान शान या वो ओमनीपोटेंट के लिए ये चीज़ नहीं है कि वो किसी ऐसी चीज़ के ऊपर अपनी डिज़ायर्स डिपेंड करे कि जिसके बगैर वो पूरा ना कर सकता हो. मैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या ओमनीपोटेंट के लिए दोनों सूरतें लीगल हैं, दोनों सूरतें उसके लिए पॉसिबल हैं? कि यानी बाज़ ऐसी कंडीशंस हो जिसके अंदर वो अपनी डिज़ायर्स को विदाउट एनी डिपेंडेंसी पूरा कर सकता हो, और बाज़ ऐसी सूरतें हो जिसके अंदर वो डिपेंड होता हो. ऐसा कोई ओमनीपोटेंट हो सकता है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ मेरी कॉन्सेप्ट क्या है, मैं बता रहा हूँ. आपको ओमनीपोटेंस होने की जरूरत ही नहीं है इफ यू आर इन इन्फिनिट स्टेट ऑफ ब्लिस. अगर आप इन्फिनिट स्टेट ऑफ ब्लिस में हैं, मेरा सवाल समझे. ओमनीपोटेंट के लिए, जब ओमनीपोटेंट यानी यहाँ पर हम अल्लाह के लिए बात कर रहे हैं ना, तो हम उसको सामने रख कर बात करते हैं, कुरान के सामने. तो हम अल्लाह को रखें, यानी ओमनीपोटेंट अगर अल्लाह हैं, वो कादिर मुतलक हैं आसान लफ्जों में, तो क्या वो दोनों ओमनीपोटेंट कादिर मुतलक क्यों कहते हैं ना? मैं साथ साथ पब्लिक को भी तो सुनाना ना चीजें, ठीक है, जिनको नहीं पता, तो हमारी उर्दू स्पीकिंग भी तो है. अच्छा, ओमनीपोटेंट के लिए क्या दोनों सूरतें रवा हैं कि वो ऐसी स्टेट के अंदर भी हो जिसमें वो ये कह रहा हो कि मैं तुम सब के बगैर रह सकता हूँ, और बाज़ जगह पर जैसे आपका वो तासुर मिल रहा है उस आयत से सूरह ज़ारियात की, कि वो डिज़ायर कर रहा है या डिमांड कर रहा है कि मेरी इबादत करो क्योंकि तुम्हें इसलिए बनाया गया. दोनों स्टेट्स उसके लिए पॉसिबल है एट द सेम टाइम. पहली स्टेट आपने बोला कि मैं आपके मतलब क्रिएशन के बगैर रह सकता हूँ, और सेकंड क्या बोला आपने? यानी पहली स्टेट के अंदर वो डिपेंडेंट नहीं है, दूसरी स्टेट के अंदर वो डिपेंडेंट है. एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है? नहीं, he should be independent. He should be absolutely independent. इंडिपेंडेंट होना चाहिए. अच्छा, अगर वो एक जगह पर कह रहा है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, और ऐसी सूरत उसी की किताब के मुताबिक, यानी ऐसी कंडीशन या ऐसा स्टेटस उसका रहा है, तो ऐसे स्टेटस को जिसमें हमें ये हमारी अंडरस्टैंडिंग ये कह रही है
हैं? इंडिपेंडेंट कौन से फील्ड में? कौन सी फील्ड में? ओवरऑल विदाउट अ क्रिएशन। तो वो ओवरऑल वर्ड रहेगा ना, वो ओवरऑल वर्ड रहेगा ना जो आप आयत देंगे? हाँ, अल्लाहु समद। तो बस दीजिए, देखते हैं उसको आप यहाँ पर अल्लाहु समद, आयत दीजिए, अल्लाहु समद, कुरान.com में एक एक वर्ड दिखाइए, ओवरऑल कहाँ लिखा है? अल्लाहु समद ओवरऑल। अच्छा, यानी आपकी डिजायर और विश जो है उस वर्ड को हम ना लें और आपकी बात सिर्फ उस चीज से मान लें जो ट्रांसलेशन है। मेरा ओवरऑल वर्ड चाहिए आपको। हाँ, क्यों? अरे आपने क्या कहा कि इंडिपेंडेंट हो, मैंने बोला कौन तो असमद जो है, असमद की ट्रांसलेशन निकालें, क्या है? अच्छा, आयत पेश, आप आयत का नाम ये बताइए, मैं कुरान.com से वर्ड टू वर्ड देखूंगा। सूरह इखलास जो है, सूरह इखलास। नहीं, वो 51.56 क्या पॉइंट है वो बताइए। चैप्टर 112 निकाले ना, चैप्टर 112 या 112 क्या वर्स क्या है? सेकंड। एक मिनट, 100 कहाँ गई? जी हाँ, अल अखलास, अल इखलास, अल सेकंड 112। या ये लिखा है अल्लाह द सस्टेनर नीडेड बाय ऑल। हाँ, उसकी नीडेड बाय ऑल। हाँ, तो इसमें क्या इंडिपेंडेंट का लिखा है इसमें? ठीक है, ये नीडेड बाय ऑल का मतलब है वो इंडिपेंडेंट है। एक और आयत बताता हूँ, एक और आयत बताता हूँ। क्या बता रहे सर? मैं ये बता रहा हूँ इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि उस पर सारे डिपेंड करते हैं, वो किसी पर नहीं करता। अब ये आप देख रहे हैं ट्रांसलेशन इंग्लिश की, आप इंग्लिश की ट्रांसलेशन देख रहे हैं, आप इंग्लिश की ट्रांसलेशन देख रहे हैं। असमद वर्ड अरबिक वर्ड है, आप अरबिक डिक्शनरी से निकाल कर देखें असमद का मतलब क्या है। अब ट्रांसलेशन, मैं ट्रांसलेशन पर डिपेंड करते ही नहीं हूँ। असमद वर्ड को आप निकाल के देखें। ये तो ट्रांसलेशन मैंने इसलिए कहा कि आप तसल्ली कर लो। आपने कहा जी मैं निकाल के देखूंगा, मैंने कहा देख लो। असमद वर्ड अरबी जुबान के अंदर किस चीज के ऊपर बोला जाता है? यहाँ पर कुरान.com है, यहाँ पर लिखा है अल्लाह सस्टेनर नीडेड बाय ऑल, जिसको सभी की असमद, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ असमद वर्ड, ये जो जितने आप ट्रांसलेशंस निकाल रहे हैं, ये ट्रांसलेशंस सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को आम माना के अंदर समझाने के लिए, यानी एक ले मैन को समझाने के लिए बात की गई है। असमद अरबिक वर्ड जो है उसका मतलब ये होता है कि सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं, सब उस पर डिपेंडेंट है, वो ओवरऑल एंटायरली इंडिपेंडेंट है। ये मेरे को दिखाइए गूगल में, ये मेरे को दिखाइए। आप क्लेम कर रहे हैं यार, आप गूगल की तरफ जाते हो, मैं अरेबिक डिक्शनरी की बात करता हूँ, आप कहते हो गूगल मुझे दिखाओ। नहीं, आप तो बना के भी बोल सकते हैं ना, मेरे को तो नहीं पता। मैं तो इसीलिए तो कह रहा हूँ आप चेक कर लो, अगर आप अरेबिक डिक्शनरी चेक कर लो, अगर मेरी बात गलत हो तो आप कहना। एक और वर्ड अल्लाह की सिफात के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये तो मैंने एक आपको दिया, एक और वर्ड उसमें दे देता हूँ, क्योंकि हमने जब कुरान कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनीपोटेंट के ऊपर बात करनी है तो हमें कुरान से इस्तेमाल करना। एक वर्ड है अल गनी, हुवल गनीयुल हमीद। अल गनी वर्ड जो है वो भी खालिस इस चीज़ को बयान करता है। कुरान में मुतअद्दिद बार आया, अगर आप सर्च करोगे अरबिक के अंदर थोड़ा सा लिख सकते हो, अगर नहीं लिख सकते तो अल गनी, या मुझे नहीं पता, या गूगल पे जाके अल गनी लिख लो तो वो खुद अरबिक के अंदर उसको निकाल देगा। वैसे तो मैं गूगल को इतना ज़्यादा एडमायर इस हवाले से नहीं करता, जहाँ तक अरबिक टेक्स्ट की बात आती है। उसकी वजह यह है कि जब तक आप डिक्शनरी को नहीं समझोगे कि असल वर्ड रूट वर्ड क्या है, आपको नहीं पता चलेगा। असमद का मतलब क्या है, अल गनी का मतलब क्या है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक वक्त के अंदर वो अपने आप को ओमनीपोटेंट कह रहा है विदाउट एनी डिपेंडेंसी, डिपेंडिंग ऑन एनी क्रिएशन, ठीक है, अपनी किसी भी चीज के ऊपर वो डिपेंड नहीं हो रहा। और एक तरफ आप वो आयत पेश कर रहे हैं जिसपे आपका दावा ये है कि वो डिपेंड कर रहा है। ऐसी सूरत में आता है कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं लगी? यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब ऐसी सिचुएशन आ गई तो उसका हल क्या है। कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है ना, इसका मतलब ये है कि अंडरस्टैंडिंग के अंदर इशू आ रहा है। याद रखें, कॉन्ट्राडिक्शन जब आएगा तो हमें समझना पड़ेगा कि वो आयत जो आप सामने पेश हैं, एक मिनट जरा यहाँ पर रुकिए सर, यहाँ पर रुकिए। आपने जो बात कहा ना, जब कॉन्ट्राडिक्शन आएगा तो यहाँ पर दो ऑप्शन है। पहला पॉसिबिलिटी है कि वो बुक ही गलत है, देयरफॉर इट डजंट नीड्स एक्सप्लेनेशन। सेकंड ऑप्शन है कि इट इज राइट एंड देयरफॉर इट नीड्स एक्सप्लेनेशन। तो आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन लेंगे? बिल्कुल मैं सेकंड वाले के साथ जाता हूं। आपने सेकंड वाला क्यों नहीं, पहला वाला क्यों नहीं? पहला वाला मैं बताता हूं पहला वाला क्यों नहीं। उसकी वजह ये है कि वहां के जो दूसरा है ना, जो दूसरा स्टांस है, जिसके दूसरी ऑप्शन के साथ मैं जाना चाह रहा हूं, उसके दलाइल इतनी बड़ी तादाद के अंदर हैं कि दूसरा पॉइंट हम ले ही नहीं सकते। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। क्या तदायत है बताइए। क्या आमिर भाई मुझे एक सेकंड दे देंगे प्लीज। अल गनी कह रहा हूँ, कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि हर चीज उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये कुरान में भरी हुई आयत है अल गनी की।
भरी हुई है। आमिर भाई अरे अभी मुझे जो आपने मुझे कहा ना एक सेकंड दीजिएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्शन तो है। यही तो बता रहा हूँ कि मैं सेकंड वाले ऑप्शन के साथ इसलिए जाऊंगा कि एक बड़ी तादाद में उस चीज को खोल के बयान किया गया है कि जब तुम नहीं थे तब भी वो था। अगर वो अपनी डिजायर पूरा करने के लिए ऐसी मखलूक के ऊपर डिपेंडेंट होता, यानी अपनी डिजायर पूरा करने के लिए ऐसी किसी क्रिएशन के ऊपर डिपेंड होता और इस पर शक जा रहा होता कि वो ओमनीपोटेंट नहीं है, तो ये सारी आयात जो हैं जो डिटेल से एनालाइज करती हैं इस चीज को, उनकी अहमियत क्या, उनकी हकीकत क्या रहेगी। इसका मतलब यह है कि जो आप अकेले की अंडरस्टैंडिंग है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून से ये निकलता है कि अगर हम ना होते तो उसकी डिजायर पूरी ना होती, ये अंडरस्टैंडिंग गलत है। अरे वही तो उन्होंने कहा ना, कैसे he has भाई? created us। कैसे मुझे भाई बता आमिर रहे भाई एक सेकंड दीजिएगा। मुझे देखिए आमिर भाई, मैं एक चीज़ मैं आपसे अर्ज करूं कि हमारे जो एसजी भाई हैं ये बेसिकली असल जो इशू है कि ये फिलोसॉफिकल डिबेट करने नहीं आए हैं। ये जब इनको पसंद आएगा तो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन से आपसे कहेंगे बात करें, जब इनको पसंद आएगा ये हदीस पे जाएंगे, जब इनको पसंद आएगा। मैं एसजी साहब आपसे, अब आप यहाँ पे आए हैं, बड़ी देर आपने इंतजार भी किया है, तो मैं अब आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप जो फिलोसॉफिकल डिबेट करने आए थे कि जिस पे आपने अल्लाह ताला को ओमनीपोटेंट अपना ओमनीपोटेंट साबित करना था कि ओमनीपोटेंट नहीं है, आप मुझसे वो बात करें, दैट इज ऑल फाइन। अगर आप उसके प्री टेक्स्ट में, उसकी आड़ में अगर आप ये कोशिश करेंगे कि मैं कुरान से ये नुक्स निकाल दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो फिर आपको जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि फिर वो इंग्लिश ट्रांसलेशन में बात नहीं होगी, कि अगर आप हमारा जो एपिस्टेमिक स्टेटस है आप उसको अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर बातें होंगी उन्हीं अरबिक टर्म्स में जिसमें कुरान नाजिल हुआ है। अगर आप ये कर सकते हैं, मैं अमर भाई को माइक दे जाता हूँ, पीछे हट जाता हूँ, फिर उस पर बात होगी। फिर ये ना कहेगा मुझे गूगल दिखाओ, मुझे ट्रांसलेशन दिखाओ, मुझे ये करो, फिर हम ट्रांसलेशन पे बात नहीं करेंगे। आप नई अरबी आती उसको आप छोड़ दें, वापस जो हमारा ओरिजिनल टॉपिक था उस पर आ जाएं। मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है, पहला या दूसरा? हाँ, मेरे को जो आपने कहा ना पहला ऑप्शन, मेरे को आपसे ही बात करना था, वो ओमनीपोटेंट से, बस मेरे को और किसी से नहीं, आप ही से बात करना है। हाँ, तो जो फिर जल्दी कीजिए। फिर अब हम जो है ना ये सॉरी फॉर यूज ऑफ द वर्ड, अब हम जिम्नास्टिक्स नहीं करेंगे, राइट? मुझे बताइए कि खुदा एकदम पॉइंट, क्यों, एकदम पॉइंट। हाँ, तो जल्दी मुझे बताइएगा खुदा ओमनीपोटेंट क्यों नहीं है? खुदा ओमनीपोटेंट इसलिए नहीं है क्योंकि बिकॉज he has created us to worship him, he expects us to worship him, तो ऑब्वियसली ही मतलब जब डिजायर ऐसी आती है, ऑब्वियसली व्हेन ही इज एक्सपेक्टिंग अस टू वर्शिप, देयर इज अ डिजायर टू गेट वर्शिप। डिजायर मींस लैक ऑफ समथिंग। श्योर, इंसान का जो बनाना है और जो जिन्नों का जो क्रिएशन है इंसान और जिन की, इसके जो उसके लिए जो पावर चाहिए है, अल्लाह ताला ने उसी पावर से इंसान और जिन्नों को बनाया है। उसी मतलब कौन से पावर से? उसी पावर जो अल्लाह ताला के पास, द पावर ऑफ बीइंग ओमनीपोटेंट। हाँ, ओमनीपोटेंट मतलब ऑल पावरफुल, तो बनाएंगे उसी। अल्लाह ताला ओमनीपोटेंट साबित हो गया। अब आप मुझे बताइए कि अब हम क्या करें आगे? नहीं, ओमनीपोटेंट का ऑल पावरफुल का एक पावर है ना वो, जिससे जिन और इंसान को नहीं, वो ऑल पावर होता है, वो एक पावर नहीं, वो ऑल पावर है। मैं और आप दोनों एक इत्तेफाक करते हैं कि अल्लाह ताला की जो पावर ऑफ बीइंग ओमनीपोटेंट है उसी से उसने इंसानों और जिन्नों को बनाया। अल्लाह ताला ओमनीपोटेंट साबित हो गया। अब मुझे बताइए कि अगर अल्लाह ताला ओमनीपोटेंट साबित हो गया है और आपकी कंस्ट्रक्शन ये थी कि अल्लाह ताला अगर ओमनीपोटेंट नहीं है तो वो अल्लाह ताला नहीं है, अगर वो अल्लाह ताला नहीं है तो एथीज्म ठीक साबित हो गया। तो अगर अल्लाह ताला ओमनीपोटेंट साबित हो गया तो फिर अल्लाह ताला साबित हो गया, और अल्लाह ताला साबित हो गया तो फिर क्या एथीज्म गलत साबित हो गया? नहीं, हम ये जो बता रहे हैं ना, जिन और मेरे को बना दिया ओमनीपोटेंट पावर से नहीं, ओमनीपोटेंट पावर से नहीं, वो एक, ये तो आपने कहा है अभी आपने कहा है, मैं और आप इसे इत्तेफाक कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने द पावर ऑफ बीइंग ओमनीपोटेंट है, उसी से उसने इस जहां की हमने बात नहीं की, हमने जो इंसानों और जिन्नों को बनाया उसी पावर ऑफ बीइंग ओमनीपोटेंट से बनाया, राइट? अरे उसी अगर उसी पावर ऑफ ओमनीपोटेंट से अगर उसी पावर ऑफ ओमनीपोटेंट से नहीं बनाया तो फिर मुझे वो पावर बता दे जिससे अल्लाह ताला ने मदद लेकर इंसानों और जिन्नों को बनाया। अरे वो देखिए, ऑल पावरफुल जब बताते हैं, when we say that he has all powers, तो उनमें से एक पावर है जिस पावर से वो ये बनाता है, क्या बोलते हैं? ऑल पावर कोई एक पावर नहीं होती। ऑल पावर मींस द ऑल पावर, एंड ऑफ। अरे तो मैं अगर मेरे में अगर ये पावर है, मैं एक साइकिल बना दूं तो इसका मतलब मैं ओमनीपोटेंट हो गया क्या? अगर आप साइकिल बना दूं इसका मतलब ओमनीपोटेंट नहीं, आप अगर आप साइकिल आपको जरूरत है तो आप ओमनीपोटेंट है ही नहीं, जो साइकिल आपकी जरूरत पूरी करेगी। नहीं, पहले इस चीज पे रहता है ना, आपने कहा ना उन्होंने इंसान और जिनों को बनाया ओमनीपोटेंट पावर से, तो मैंने अगर साइकिल बना दी तो मैं ओमनीपोटेंट। आपने कहा नहीं, मैंने आपसे पूछा था, ये आपने कहा कि हाँ उसी पावर ऑफ बीइंग ओमनीपोटेंट उसी से बनाया। तो अभी हम लोग, अच्छा ठीक है, तो अभी हम लोग कौन से पॉइंट, तो हम लोग किस बात पे? अभी हम दोनों
अभी हम दोनों एग्री हो चुके हैं कि अल्लाह ओमनिपोटेंट है. अब बताइए एथिज्म कैसे ठीक साबित हुआ अगर अल्लाह ओमनिपोटेंट है तो? ओमनिपोटेंट है ही नहीं, कैसे सर? अभी आपने कहा, सर कैसे अभी मैंने omnipotent? आपसे पूछा सर। कि क्या इंसानों और जिन्नों को अल्लाह ताला ने उसी ओमनिपोटेंट पावर से बनाया है, तो आपने कहा जी उसी से बनाया है. तो फिर ओमनिपोटेंस तो अल्लाह ताला की साबित हो जाती है. पीछे प्रॉब्लम क्या है फिर? सर इंसान और जिन को बनाने के लिए आपको ओमनिपोटेंस पावर नहीं चाहिए सर, ये ओमनिपोटेंस That वर्ड is- क्यों लगाते हैं? लेकिन ये आपका जवाब था मेरे सवाल में कि यस बनाया ओमनिपोटेंट I have पावर से. withdrawn that statement. I have withdrawn the statement. I'm giving again. You and again. cannot keep on doing that. ये तो आप नहीं कर सकते कि जहां पे भी time आपसे ही है। प्रॉब्लम मुझे हो रहा है सर तो मैंने फिर ये आगे कहा ही दो नहीं दफा- सर। सर मैंने मैंने दो ये दफा कहा ही सिर्फ नहीं। आपसे देखिए, मैंने आपसे सिर्फ 2 दफा फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स किया और 2 दफा आप कह रहे हैं कि मैं अपनी बात को मैं वापस लेता हूं. अगर मैंने आपने ये कहा ही नहीं कहा तो ही आप नहीं, विड्रॉ सर। क्या कर रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, मेरी जी, मेरी सर। बात सुनिएगा. असल इशू ये है कि आप अल्लाह ताला को ओमनिपोटेंट उसका ओमनिपोटेंट ना होना साबित कर रहे हैं एक आयत की रोशनी में जिसमें कोई ज़रूरत का जिक्र नहीं है, जिसमें कोई डिज़ायर का जिक्र नहीं है. अल्लाह ताला का हुक्म है और अल्लाह ताला का ये हुक्म क्यों है? यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि अगर अल्लाह ताला ओमनिपोटेंट नहीं है तो फिर उसने ये स्ट्रक्चर बनाया क्यों, कैसे बनाया कि जिसमें इंसान और जिन उसकी इबादत करने वाले हैं. 2 ही ऑप्शन है कि या तो उसने अपनी पावर ऑफ बीइंग ओमनिपोटेंट उससे बनाया, या उसने किसी और से मदद ले ली. किसी और से मदद ले ली तो आप हमें वो बता दें, मैं बात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ. सर आपने जो कहा he has made this human and jinn with his omnipotent power, आप ये omnipotent को हटा के ये बता दीजिए ना, he has made humans and jinns with his power. आप ये omnipotent क्यों ऐड कर देते हैं? मेरे को ये नहीं समझ। मैं कैसे हटा दूं? अगर अल्लाह ताला ओमनिपोटेंट है तो मैं कैसे हटा सकता हूँ? तो आप ये अज्यूम कर रहे हैं ना, मैं तो इस चीज को हम लोग आ रहे कंक्लूजन में, आप उसको अज्यूम कैसे कर ले रहे हैं? पहले स्टेटमेंट में हम तो उसको प्रूव करेंगे जो लास्ट में। आप एक फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स लेके आए हैं और आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ओमनिपोटेंट नहीं है बिकॉज ऑफ दिस. आप डिबेट के मिडल में आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की ये पावर जो हम अस्यूम कर रहे हैं इट सिंपली कैन नॉट गो ऑन. और मैं आपसे ये थोड़े से जो कदरे मुश्किल सवाल हैं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आपके क्वेश्चंस में और आपकी ये जो कंस्ट्रक्शन है इसमें अगर फिलोसॉफिकल डेप्थ नहीं है तो फिर माफ कीजिएगा इन बातों का फायदा नहीं है. फिर आप मेरा भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं, हम सबका वक्त ज़ाया कर रहे हैं. क्योंकि जब आप इस लेवल पे चले जाते हैं कि नहीं अल्लाह ताला ओमनिपोटेंट नहीं है तो फिर आपको बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट आपको सबूत देना होगा. नंबर 1 ये कि अल्लाह ताला ने अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इंसानों और जिनों को बनाया और वो ज़रूरत इबादत थी. नंबर 2 ये कि वो इबादत जो है वो अल्लाह ताला को चार्ज करती है somehow कि जैसे हम इबादत करते हैं तो अल्लाह ताला की बैटरी चार्ज हो रही होती है. यू हैव टू प्रूव दैट. और जब इंसान नहीं होंगे तो अल्लाह ताला की फिर जो है वो कोई ना कोई ताकत कम हो जाएगी. ये सारी चीज़ें फिलोसॉफिकली आप साबित कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सर why he expects us to worship him, आप ये बताइए. That is not the question. That is his fear. वो अल्लाह ताला का अल्लाह ताला का अपनी मर्जी है उसने कर दिया. That is not the question. मर्जी नहीं सर, डिजायर है. आपने जो आंसर हाउ डू यू नो इट्स अ डिजायर? और डिजायर है वो कमांड है. जो कमांड है वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि उसका और वो हर चीज़ का खालिक है, वो हर चीज़ को कमांड कर सकता है. ये है इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी और इस्लामिक थियोलॉजी. आप ये कह रहे हैं कि नहीं आप अपनी इस्लामिक जो थियोलॉजी है इसको पहले चेंज करें जैसे आपको मैं बता रहा हूँ और फिर उसकी बेस में मैं आपको बताता हूँ कि ये गलत है. ये डिज़ायर कहाँ से, मैंने आपसे आयत में कहा से पूरे को आप जाके एक दफ़ा देख लें, आपको लफ्ज़ डिज़ायर नजर आ जाए तो आप मुझे फिर कहें कि देखें भी लिखा हुआ है अल्लाह का ये डिज़ायर है. आपने कहा सर कमांड करता है, कमांड करता है ना सर. यस क्योंकि उसकी कमांड कर रहा है. इसको फिलोसफी में और थियोलॉजी में गॉड्स फिएट कहते हैं. कभी इसको पढ़ लीजिएगा. गॉड्स फिएट की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं. यू विल हैव टू एक्सप्लेन योरसेल्फ कि क्यों आप समझते हैं कि मैं इबादत करता हूँ तो उससे अल्लाह ताला की एक ज़रूरत पूरी हो रही है. व्हाट अगर मैं ना होता तो फिर क्या अल्लाह ताला की ज़रूरत पूरी ना होती? सारे इंसान ना होते तो अल्लाह ताला ज़रूरत मुझसे ना होती? सारे जिन ना होते अल्लाह ताला की ज़रूरत पूरी ना होती? और ऐसा टाइम गुजरा है सर मैं आपने एक लाइन जो जी सर मैं एक लाइन जो आपने कहा, आपने ये कहा कि कमांड कर रहे हैं, राइट? यहाँ तक सही है. आप बताएं कमांड कर रहे हैं तो इट मींस दैट क्या, तो इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब यही हुआ कि ही इज कमांडिंग अस टू वर्शिप हिम, राइट? यहाँ तक सही है सर. तो व्हेन वो अगर कमांड कर रहे हैं वर्शिप मींस ही डिजायर अस टू गेट टू बी वर्शिप. क्योंकि देखिए अगर मैं अपने सोचिए मैं आर्मी का कमांडर हूँ, मैं अगर कमांड करता हूँ अपने ट्रूप्स को, जवानों को कि तुम लोग कुछ डायरेक्शन में जाओ, मतलब कि तुम लोग नॉर्थ साइड में एनिमी को उस साइड से घेरो, इट मींस दैट आई एम डिजायरिंग इट. मैं उसको चाहता हूँ, आई एक्सपेक्ट इट, आई डिजायर इट, इसलिए आई एम कमांडिंग इट. ठीक हो गया. जब आप अल्लाह ताला को
जब आप अल्लाह ताला को फौजी कमांडर की एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे तो फिर आप ऐसी हिलेरियस बात करेंगे, लेकिन जब आप अल्लाह ताला को इस्लामिक थियोलॉजी से समझने की कोशिश, मैं इस्लामिक थियोलॉजी से जो सूरह इखलास से आगे जिसके अमर भाई ने आगे बात की है कि अल्लाह ताला एक है, वो हर चीज़ पे कादिर है, उसके कोई माँ बाप नहीं है, बाप बेटा नहीं है, दैट इज बेसिकली जो अल्लाह ताला की अंडरस्टैंडिंग है हमारी है। अगर आप ये कहते हैं वो ओमनिपोटेंट नहीं है तो फिर हमें ये बताइए कि जब इंसान, फरिश्ते, जिन कुछ भी नहीं थे तो क्या अल्लाह ताला उस वक्त ओमनिपोटेंट नहीं था अकॉर्डिंग टू यू? And if the answer is yes, then how do you know that? जब इंसान अच्छा मतलब जब कुछ भी नहीं था तब वो ओमनिपोटेंट था कि नहीं? यही बताइए हाँ था कि नहीं हम था? क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि ओमनिपोटेंस पे क्वेश्चन चल रही है, तो मैं इसका कोई रिप्लाई नहीं दूंगा। बेहतर नहीं है कि आप जब नेक्स्ट टाइम आए तो ये सोच के आए, पूछ के आए किसी से कि वो सब ओमनिपोटेंट था या नहीं था? अच्छा नहीं था तो आप क्या बताएंगे? नहीं था तो चलिए आप क्या how do you know that? तो हाउ डू यू नो? मेरा ईमान है, आपका क्या है? मेरा भी ईमान है, नहीं था। देयर वी गो, एथियज्म तो ईमान पे चलता ही नहीं है, आपके अपने जुमले से एथियज्म सारा खराब हो जाता है। अरे सर मैं बता रहा हूँ when he is commanding us to worship, it means नहीं मुझे वापस ईमान वाली बात पे आइए, छोड़िए उतने पीछे जाने का क्या फायदा है। आप मुझे बताइए मेरा ईमान है, आपका भी ईमान है, और ये आपका कन्विंसिंग आर्गुमेंट है कि आपका भी ईमान है और मेरा भी ईमान है। दैट इट? इज दैट इट? सर ये तो अलग ही टॉपिक चली गई ना। देखिए बात आपने जो कही थी कमांड टॉपिक है कन्विंस मी ऑन एथियज्म, आप उसको मैंने स्पेसिफिकली आपसे पूछा इसीलिए कि बाद में हमें दिक्कत ना हो कि आप कहें मैंने ये कहा और मैंने आप दोनों मुख्तलिफ बातें कर रहे हों। आपने कहा कि मैं साबित करूंगा कि अल्लाह ओमनिपोटेंट नहीं है, देयरफॉर वो अल्लाह ही नहीं है, देयरफॉर एथियज्म ठीक साबित हो जाता है। और बात हमारी कहाँ खत्म होती है कि मेरा ईमान ये है कि अल्लाह ओमनिपोटेंट नहीं है। ये सबूत है? नहीं ईमान वो तो क्रिएशन का पहले, मैं अभी बता रहा हूँ क्रिएशन का पहले छोड़ दीजिए ना। अभी देखिए इस टाइम पे अभी है क्या कि नहीं, अभी देखिए ना। अभी क्यों देखें? अल्लाह ताला की ओमनिपोटेंस अभी आई डोंट नो कि आप अभी किस तरफ बात को लेके जाना चाह रहे हैं। आपका ईमान है, अब किसने कहा कि अभी ओमनिपोटेंट नहीं है? तो वही ना सर, मुझे वो स्टेज बता दीजिए, मुझे वो। अच्छा अभी ओमनिपोटेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि कभी वो ओमनिपोटेंट था? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? तो कभी वो ओमनिपोटेंट था, अभी ओमनिपोटेंट नहीं है, इसका क्या मतलब है? देखिए पहले वाले में आपने कहा अभी, आपने ये कहा कि अभी वो ओमनिपोटेंट नहीं है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दिस इंप्लाइज कि कभी वो ओमनिपोटेंट था और वो डिग्रेड हो गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? पहले क्या था मेरे को पता ही नहीं, अभी नहीं है तो अभी नहीं है, मतलब वो नहीं है खुदा। तो पहले क्या अगर पता भी नहीं है तो आपके पास जो दो वेरिएशंस, दो एक्सट्रीम एंड्स हैं, वो एक है ये कि मुझे पता नहीं है और दूसरा ये कि वो मेरा ईमान है। एंड यू सीरियसली वांट मी टू बी कन्विंस्ड ऑन एथियज्म? सर मैं पास्ट में क्यों जाऊं, मैं अभी प्रेजेंट में बात करना चाह रहा हूं। क्योंकि आपके सारे दावे हैं, ये आपके सारे दावे हैं, इसलिए कि पास्ट में इंसानों को क्रिएट किया गया था, पास्ट में जिन्हों को क्रिएट किया गया था, पास्ट में ही आपका बारे में ईमान है, पास्ट में ही आपका ईमान है कि जो अल्लाह ताला है वो ओमनिपोटेंट नहीं था। ये सारी बातें आप पास्ट की कर रहे हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि फिलोसॉफिकली स्पीकिंग एक साउंड आर्गुमेंट होना चाहिए। सर साउंड आर्गुमेंट है कि नहीं? अल्लाह ताला हमेशा से घूम रहे, आई थिंक आपने इनको काफी जगह पे एक्सपोज कर चुके हैं और अब वही बात है कि इनको लगता है कमांड है तो वो डिजायर है, खुद ही इंटरप्रेट कर रहे हैं। अरे आप अच्छा मैडम आप मैं इनके थर्ड विड्रॉल का इंतजार कर रहा हूं, उसके बाद इनसे इजाजत लेंगे जब कहेंगे कि मैं ये भी विड्रॉ करता हूं। अब मुझे बताइएगा आप ये लास्ट स्टेटमेंट सर नहीं, पहले मुझे इसका बताइए कि अल्लाह ताला के बारे में आपका ईमान है या नहीं है, उसके ओमनिपोटेंट होने के बारे में। मेरा पर्सनल देखिए मेरे को नहीं लगता क्या नहीं लगता कि ओमनिपोटेंट है, तो हेंस I couldn't care less brother, I couldn't care less कि आपको क्या लगता है, हम एविडेंस मुझे ये लगता है कि मलका बरतानिया की नवासी से मेरी शादी होनी चाहिए, राइट? That's fine, I'm sorry मेरी वाइफ ना सुन ले, but किसी को क्या लगता है? Nobody cares. नहीं लगता नहीं है सर, और मेरी तो बैकअप है ना, मेरी हिम्मत को देखे मैं लाइव क्या क्यों ये बात, राइट? आई डोंट केयर कि किसी को क्या लगता है। नहीं, पहले मुझे अब ये लास्ट स्टेटमेंट पे हम आएंगे, पहले मुझे आपका आइदर अफर्मेशन चाहिए या विड्रॉल चाहिए कि खुदा के बारे में जो आपने कहा कि आपका ईमान है कि वो ओमनिपोटेंट नहीं है। इज दैट योर, ये आपका ईमान है या आपकी ये अफर्म स्टेटमेंट है कि बिल्कुल ऐसा ही है? ईमान मतलब बिलीफ ना सर? बिलीफ, जी फेथ। नहीं 100% नहीं है 100% नहीं है। 100% आप कहते कि नहीं है। इज दैट, ये नहीं कि इस पे आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा ईमान है और कुछ ऐसा है?
नहीं 100% आई विल बैक इट अप बाय रेफरेंस, जैसा आपने कहा। श्योर। अगर आप चाहे और अभी लास्ट जो स्टेटमेंट और जो आपने कहा कि वो आपका ईमान है, वो आप स्टेटमेंट विड्रॉ करते हैं? नहीं, मैंने कहा लगता है, मैंने पहले कहा लगता है क्योंकि मैंने तब रेफरेंस का हवाला नहीं दिया, अभी नहीं रेफरेंस सर, याद हमारा आई है। बड़ा 100% शॉर्ट एंड शार्प एक्सचेंज हो रहा था, जिसमें आपने स्पेसिफिकली, जब आपने मुझसे पूछा अल्लाह ताला के बारे में, तो मैंने कहा मेरा ईमान है, आपने कहा बोल मेरा भी ईमान है, यानी कि मेरा ईमान ही है कि वो ओमनिपोटेंट है, आपका है कि वो ओमनिपोटेंट नहीं है। नहीं वो ये पास्ट ना में, कहीं पास्ट पे में, प्रेजेंट में वो पास्ट का फिर आपने मुझे पूछा था ना, मैं मुझे फिर प्रेजेंट वो अभी कट ऑफ टाइम बताया ना कि जब पास्ट में और प्रेजेंट में जो फर्क आया है। फॉर एग्जांपल के पहले वो ओमनिपोटेंट नहीं था और अब हो गया है, या पहले था और अब नहीं है। डू यू नो दैट एक्चुअल पॉइंट, जब ये चेंज आया, अपग्रेडेशन हुई या डाउनग्रेडेशन हुई? पहले था कि नहीं मेरे को जानने का नहीं है, अभी इस टाइम पे जब अभी हम बात कर रहे हैं अभी तो नहीं। That is exactly what you don't understand, कि खुदा के बारे में हमारा तस्वर क्या है। बहुत अच्छे एसजी यार, बहुत अच्छे। It's really पहले getting के बारे में embarrassing मैंने now. नहीं जाना, अफसोस सर है। मैं आपको Do you सर think कि लास्ट खुदा स्टेटमेंट कोई डायनामिक चेंज है उसकी, वो चेंज होता रहता है, वो अपने ट्रेड्स को ग्रो करता रहता है और बाद में खत्म होते रहते हैं वो? Is that कैसे what भाई you think? हमारा खुदा के बारे में ये बहुत बिलीफ है? कैसे भाई लास्ट बहुत लोग स्टेटमेंट वेट कर रहे हैं, बहुत लास्ट हो गया। स्टेटमेंट लास्ट स्टेटमेंट सर। अच्छा Last 5 मिनट बहुत का ज्यादा लास्ट बहुत स्टेटमेंट। एसजी भाई मैंने लास्ट आपसे एक स्टेटमेंट दे सवाल रहा हूँ पूछना है, एक सवाल पूछना है, सर, फिर ये अलीना साहबा की तरफ होगा। एसजी साहब सिर्फ एक चीज समझाइएगा, क्योंकि मैं ना मुख्तलिफ जी सर। तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि आपने कहा कि मैं करंटली अभी पता करना चाह रहा हूँ कि अभी प्रेजेंटली वो ओमनिपोटेंट जो है ना वो है कि नहीं। ठीक है, नहीं अभी ओमनिपोटेंट नहीं है है, कि नहीं है, अभी नहीं नहीं, है। एक मिनट सुन ले, मुझे पता है आपकी स्टेटमेंट क्या है। मैं कह रहा हूँ कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि मुझे करंटली बताएं, पहले था अब नहीं है। मैं हैरान इस नहीं चीज के जानना ऊपर नहीं हूँ। चाह रहा, 100% नहीं है। अच्छा जानना नहीं ठीक है, चाह वो रहा, आपका 100%। दावा है ना, वो आपका दावा है। मैं अभी आपसे एक मैं सवाल प्रूव करने कर लगा रहा हूँ हूँ, मैं करंटली। प्रूव कर रहा हूँ, मैं लास्ट स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मैं बताता हूँ प्रूव, मैं भी एक सवाल करने लगा, उसको भी जरा प्रूव कीजिए। एक सवाल जी करें, सर। मुझे ये बताएं कि अल्लाह जो है, ठीक है, वो ओमनीपोटेंट, जब उसने ये कहा कि मैं एक ऐसी मखलूक बनाने लगा हूँ, ऐसी एक क्रिएशन जो है वो करने लगा हूँ कि जो मेरी डिजायर को पूरा करेगी, ठीक है, जब वो ये चीज बनाने लगा था, तो वो ओमनीपोटेंट था या नहीं था? मैं छोटे छोटे आपसे सवाल पूछने हैं, वो ओमनीपोटेंट था या नहीं था जब वो ऐसी मखलूक बनाने लगा था? उस समय में क्या था मेरे को नहीं पता, अभी जब कुरान है अभी नहीं है, नहीं, ये मैं मेरे को पता। आपसे अच्छा, आपको तब का नहीं पता, अब का आपको पता है, अब आप डट गए हो। मैं आपको कह रहा हूँ अब भी है, अब कर लो जो करना है, अगर ऐसे अमर भाई करना है। वो स्टेटमेंट दे चुके हैं और मेरे ख्याल में विड्रॉ भी कर चुके हैं, जब वो कह रहे थे कि सर नहीं मैं वो लास्ट ओमनिपोटेंट स्टेटमेंट दे था। रहा हूँ ना सर, बस 10 सेकंड सर, बस उसके बाद चले आऊंगा। द लास्ट स्टेटमेंट दे दीजिए। अच्छा, वो आपने कहा कि अप्रूव करने लगे इसी हैं कि चीज खुदा के ऊपर सारी ओमनिपोटेंट नहीं, है। बुनियाद, नहीं, मैं सर आपको बोलना ये चाहता जो बात है ना, ये जो बात है, अरे सर, क्योंकि राजा ये सर पता को क्यों आप बोलने कह रहे हो, दीजिए उस सर, वक्त का उनसे मुझे नहीं बात पता। करनी एक है। मिनट, सॉरी, एक मिनट। मजे की बात यह है नाजरीन, आप तवज्जो कीजिएगा कि जिस आयत से ये इस्तदलाल कर रहे हैं, जिस आयत से ये इन्फर कर रहे हैं, वो रिजल्ट और क्लेम कर रहे हैं कि वो ओमनीपोटेंट नहीं है, उसी आयत के ऊपर जब बात होती है, कहते हैं मुझे उस वक्त का नहीं पता, मैं आज की बात कर रहा हूँ। उसी पर तो सवाल हो रहा है, जिस आयत से आप इस्तदलाल कर रहे हैं, इन्फर कर रहे हैं उस इशू को। आप ये कह रहे हैं कि कुरान की इस आयत से पता चलता है कि वो ओमनीपोटेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी एक डिजायर थी जिसकी तस्कीन जिसको पूरा करने के लिए उसने एक ऐसी इंसानियत बनाई है, जिन बनाए। मैं आपसे कह रहा हूं जिस वक्त उसने ये किया उस वक्त वो ओमनीपोटेंट था या नहीं था? मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, आप कह रहे हैं मुझे उस वक्त का नहीं पता। अच्छा, आयत उसी वक्त के बारे में बयान कर रही है जिससे आप उसके ओमनीपोटेंट की नफी कर रहे हैं, नेगेट कर रहे हैं उसके ओमनीपोटेंट होने को, उसी सिचुएशन को बयान कर रही है। मगर आप कहते हैं मुझे उस वक्त का नहीं पता, मुझे आज का पता है। ये था मेरा सवाल, जो आपकी जो आप उस दलील से इन्फर कर रहे हैं उससे कॉन्ट्रडिक्ट करता है। खैर, अपने लास्ट पॉइंट रखे, मैंने एक सवाल और भी आपसे करना बड़ा लास्ट इंपॉर्टेंट मैं वो राजा सर से बोलना था मेरे को, वो सर है क्या ऑनलाइन अभी? जी वो हैं, जी ऑनलाइन है, जी। हाँ, मैं सर यही बोल रहा था कि सर जैसे आपने कहा ना कमांड, तो मैंने भी वही कहा, बिकॉज ही कमांड्स अस टू वर्शिप, जी देयरफॉर ही डिजायर्स अस टू वर्शिप। जैसे कमांड किया जाता है अरबी में कि कमांड आप जाइए, तो हेंस इज डिजायर्स मींस लैक ऑफ समथिंग। इसलिए मैंने कहा, और ऐसे भी छोड़ दीजिए, इस डिस्कशन को भी हटा दीजिए। मैं आपको सर एक स्टेटमेंट देता हूँ, आप सर इसको ध्यान से सुनिए। लेट्स अज्यूम अगर वो रिस्पॉन्ड किसको करूं? नहीं मतलब सर लास्ट समझ नहीं आ रहा कि कमांड्स को ये देखें मेरे डिजायर एसडी साहब, आपने हो गया। बेस्ट, आपकी आखिरी बात जो मैंने सुनी इसलिए कि आपने कहा मैं इसमें एविडेंस देने लगा हूं, वो बात करके आप कहते हैं नहीं इसको रहने दें। आई मीन सीरियसली, आई मीन इट्स रियली गेटिंग नहीं, एम्बैरेसिंग। मॉडरेटर की भी बस हो गई है, बहुत सुन लिया। कमांड इज डिजायर, डिजायर इज कमांड, बस हो गई। इतनी तो इंग्लिश सबको याद कमांड किया जाएगा जब आपका डिजायर जो होगा ना, तभी तो। बहुत जिसे शुक्रिया हम साहब। कहते हैं ना कि आपका जो मिक ड्रॉप मोमेंट था, वो आप देख के कह रहे हैं कि ना मैं एक दो बात करता हूँ ताकि पब्लिक को थोड़ा सा समझ आए कि वो वल कहाँ पड़े हुए थे। पंजाबी में कहते हैं ना वल। आमिर भाई मुझे एक सेकंड देंगे प्लीज, काइंडली, आई एम वेरी वेरी सॉरी।
ان کی آخری بات میں سننا چاہتا ہوں اتنی دیر کے بعد. ممکن ہے کہ دیر از سم تھنگ دیٹ میننگ فل کوئی چیز اس سے سامنے آ جائے اور ان کو دکھلا نہ ہو کہ میری آخری بات نہیں ہے ہمارے پاس. آپ بہت رحم دل ہے, کر لے رحم دلی. یہ چل کھینچے گا 10 منٹ اور. جی نہیں نہیں 10 منٹ نہیں, میں لاسٹ اسٹیٹمنٹ نکلنے, میں خود ہی نکل جاؤں گا, میں آپ کو جی فرمائیے, ورنہ میں کبھی آؤں گا نہیں, میں آپ کو پرومس کرتا ہوں. ارے فرمائیے جناب, آپ آتے جاتے رہا کریں. ہاں ارے سر میں آؤں گا فری, تو تھوڑا سا تو لگ رہا ہے نا سر آپ کو کہ میں تھوڑا سا چیلنج کیا, وہ لگ رہا ہے سر آپ کو. نہیں مزہ آیا یہ ایس جی, میں آپ کو بتاؤں مجھے مزہ آیا, کافی دن بعد مزہ آیا. ہاں اچھا میں آپ کو عامر بھائی, جی عامر بھائی اور عاصم بھائی جو ہیں انہوں نے زیادہ جو قرآن کے ریفرنسز ہیں انہوں نے وہ بات کی. میں نے آپ کی وہ بات انٹرٹین نہیں کی, آن پرپز نہیں کی, اس لیے کہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ واقعی فلسافیکلی ڈیپ باتیں کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے. ناراض نہ ہوئیے گا, پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا. مجھے نہیں لگا کہ ہم نے کوئی میننگ فل بات کی ہے اتنے ٹائم میں, کیونکہ جب آپ بات کر کے بار بار نہیں ہائی لیول نہیں, مجھے بہت اچھے پڑھے لکھے ایتھیسٹ آتے ہیں, بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. اور میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ نے اوور آل میں بات نہیں کر رہا, میں آج کی گفتگو کی بات کر رہا ہوں. اور میں نے, آپ جو لوگ جب اسٹریم دوبارہ دیکھیں گے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ میں نے بڑا سلو بلڈ اپ کیا تھا, اس لیے کیا تھا کہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم کس لیول کی فلسافیکل بات کریں گے. تو بہت سے لوگ آتے ہیں وہ انٹرنیٹ ٹرولنگ کرتے ہیں, یقیناً آپ تو انٹرنیٹ کے ٹرول نہیں ہیں, آپ نے پھر بھی ایک ریزنیبل آرگومنٹ دیا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم فلسفی میں کسی ایک آرگومنٹ سے کوئی چیز ثابت نہیں کرتے. میں صرف یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے میں کہہ رہا ہوں, اور یہ غلطی ہم مسلمان بھی کرتے ہیں اور جو ایتھیسٹ ہیں وہ بھی کرتے ہیں. ایتھیسٹ بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن مسلمان بھی کرتے ہیں. فلسفی میں یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی ایک آرگومنٹ سے اپنا پوائنٹ ون کرتے ہیں. فلسفی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پوری, جیسے دیوار میں اینٹیں چنی جاتی ہیں نا, ایسے آرگومنٹس کے ساتھ آپ یہ آرگومنٹ کے ساتھ آرگومنٹ جوڑتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں. دیر فور آپ کو اپنا ہر آرگومنٹ ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. میں اسی لیے آپ سے میں سوال پوچھ رہا تھا کہ آپ یہ جو اینٹیں رکھ رہے ہیں یا رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ ان کو ڈیفینڈ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. اگر آپ کا آنسر یہ ہے کہ پہلے جو میں نے کہا وہ غلط ہے, اب جو میں نے کہا آپ اس کو جانے دیں, فلاں چیز کو میں وڈرا کرتا ہوں, تو اس سے آپ کی ایمانداری سامنے آتی ہے, آپ کی آنیسٹی سامنے آتی ہے, آپ کی شرافت سامنے آتی ہے, یور جینٹلنس دیٹ کمز فارورڈ. لیکن جو چیز سامنے نہیں آتی ہے, دیٹ از دی فلسافیکل ڈیپتھ. اس لیے آپ, بہت اچھا لگا کہ آپ نے گالی گلوچ نہیں کی, آپ نے بڑے عزت و احترام سے بات کی, کہیں سنی, یہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں. بٹ نیکسٹ ٹائم آئی ایم جینوئنلی ہوپ فل کہ جب آپ آئیں تو اپنے آرگومنٹ کی صرف ایک سنگل اینٹ پہ نہیں بلکہ پوری دیوار کے ساتھ آپ آئیں, تاکہ 6.25 گھنٹے گزر گئے ہیں, ہمیں بھی سوتے ہوئے کچھ لگے کہ what آج اچھی ہم نے جو ہے کوئی مشق ہوئی ہے, which I don't feel کہ سر ایس جی بھائی اپنی فائنل اسٹیٹمنٹ دے دیں, پھر نہ آگے بھی چلنا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں, علینا صاحب اب تھک گئے ہیں تو اس لیے میں خود تھوڑی بات, بس میں احمد سر کے لیے سر, بس احمد سر کے لیے سر میں یہ بتانا چاہتا تھا, بس یہ آپ میرے کو اگلے اسٹریم میں آنسر دیجیے گا, میں ابھی نہیں لوں ورنہ ابھی ڈیبیٹ بڑھ جائے گی. یہ ڈونٹ یو تھنک سر کہ اگر اوپر والا ہیڈ انفینائٹ بلیس پرماننٹ ایک دم سر انفینائٹ بلیس, تو اس کو کبھی یہ ڈیزائرز یہ سب کچھ نہیں آتا کہ میں بناؤں کسی کو عبادت کرنے کے لیے, کیونکہ وہ اپنے میں مست ہے. اگر وہ اپنے میں انفینائٹ بلیس میں ہے, اس کو کبھی اس کے اندر یہ چاہت, ڈیزائر, کمانڈ کا کچھ بھی نہیں آتا. اگر وہ ایک دم بنداس چل انفینائٹ بلیس اف ہی ایکسپیرینس. بس اسی بات یہ جواب مجھ سے بھی دیتے جائیے 30 سیکنڈ میں کہ چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں, وہ جن کی نیسیسری ایگزسٹنس ہوتی ہے اور وہ جن کی کنٹینجنٹ ایگزسٹنس ہوتی ہے. جن کی کنٹینجنٹ ایگزسٹنس ہوتی ہے وہ ہمیشہ چونکہ ڈیپینڈ کرتی ہیں دوسروں پہ, اس لیے ان کی ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہیں. جب ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو ایک ڈیزائر ہوتا ہے کہ کاش یہ خواہش بھی پوری ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ نیسیسری ایگزسٹنس ہے, ہماری ذات جو ہے وہ کنٹینجنٹ ایگزسٹنس ہے. آپ ہماری جو انفلفلڈ لائف ہے جس میں بہت سی خواہشات ہیں, آپ یہ اسٹینڈرڈ اپلائی کر رہے ہیں نیسیسری ایگزسٹنس پہ, دیر وہ فلسافیکلی آرگومنٹ فلوٹ ہے. بات ختم. میرے کو تو صرف کنٹینجنٹ نیسری سمجھ میں نہیں, لیکن کوئی نہیں سر, میں پھر آؤں گا, پھر بات کریں گے. بہت شکریہ, میں بتاتا ہوں ایس جی صاحب سے یاد دیتے ہیں, بہت شکریہ. اچھا میں ایک دو باتیں نا ان کی بات کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں جو کرنا بڑا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ مجھے مزہ خالی ہو گیا, میں ایک لے آؤں, بات کریں پلیز. جی اچھا, ایک تو یہ چیز ہے کہ جو جس چیز کا مجھے مزہ آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا سوال سامنے آیا کہ جس کو بڑے اچھے طریقے سے کھیلا جا سکتا تھا اس ٹاپک کے اوپر, مگر انفارچونیٹلی وہ صحیح طریقے, مجھے مزہ اس لیے آیا کہ سوال بڑا جنون آیا تھا, یعنی سوال مزیدار تھا, مگر اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ وفا نہ کی گئی, اور اس کی وجہ ایس جی بھائی کا قرآن کے بارے میں نالج کم تھا. اگر
کوئی ایسا ملحد آتا یا کوئی ایسا بندہ آ جاتا کہ جس کے پاس قرآن کا زیادہ نالج، اچھا ڈیپ نالج ہوتا تھوڑا سا، اور اگر وہ اس سوال کو لے کر چلتا، کیونکہ میں دوسری اینگل سے بھی دیکھ رہا تھا جس چیز سے یہ اعتراض کر رہے تھے، تو اس سوال کی جو انٹینسٹی ہے وہ ملٹیپلائی ہو سکتی تھی اور بڑا مزہ آتا اس سوال کو ایڈریس کرنے میں۔ اب چونکہ مسئلہ یہ پڑا کہ ایک تو عبادت کا مفہوم اور دوسرا اس آیت کا جو ترجمہ ہے اس سے غلط فہمی لگ رہی تھی۔ عبادت وہ مطلب ہے کہ جو عبادت کے اندر خود احتیاج، ڈیپینڈنسی پائی جاتی ہے، یعنی ایک ایسا اومنیپوٹنٹ ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے وہ اپنی ڈیزائر پوری کرنے کے لیے ایک مخلوق کو لے کے آیا ہے، مگر اس مخلوق سے کو بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تم مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہو، یعنی ایک عجیب ہے۔ اور پھر قرآن کی دوسری ساری آیات کو آپ اگر سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنا تعارف یا اپنا انٹروڈکشن کیا کروایا ہے۔ اس انٹروڈکشن کے ساتھ یہ انفر جو انہوں نے کیا ہے اس آیت سے، جو کلیم وہ لے رہے تھے اس آیت سے، وہ فٹ نہیں بیٹھتا۔ اب اپنی انڈرسٹینڈنگ کو قرآن کا کانٹرڈکشن وہ قرار دے رہے تھے، انفارچونیٹلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے لہذا قرآن کے اندر کانٹرڈکشن آ جاتا ہے۔ اس چیز پر میں کہہ رہا تھا کہ آپ کی ٹوٹل انڈرسٹینڈنگ ہے جس کی وجہ سے یہ چیز آ رہی ہے۔ دوسری چیز جو بڑی عجیب لگی وہ یہ کہ جس آیت سے وہ بنیاد بنا رہے تھے اپنے اس کلیم کو کہ اومنیپوٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ جس چیز پر اس کی ڈیزائر ڈیپینڈنٹ ہے اس کو اس نے تخلیق کیا، لہذا وہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا، کسی کا محتاج ہو گیا، وہ اومنیپوٹنٹ نہیں ہو سکتا۔ تو میں ساری بنیاد اس چیز پر رکھ رہا تھا کہ اس انسانیت کا آغاز ہے، اس سے پہلے وہ اس ڈیزائر کو، جس ڈیزائر کو آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کسی مخلوق کے اوپر، وہ کیسے پورا کر رہا تھا۔ اس میں آپ چلے جائیں گے فرشتوں سے یا کسی اور پر، تو ہم آپ سے کہیں گے کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی بتائیں کہ اس نے یہ کہا ہو کہ فرشتے میری اس ڈیزائر کو پورا کر رہے ہیں، یعنی یہ ریورس اینالوجی کے اوپر یہ بات جانی تھی اور ایسی جگہ پر کھڑی ہونی تھی کہ آپ کو یہ ماننا پڑنا ہے، اسی لیے آپ ادھر نہیں جا رہے تھے۔ جب کیسر بھائی نے بھی کہا، میں نے بھی کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ ایک ٹائم ایسا گزرا ہے ماضی کے اندر، کہتا ہے میں ادھر نہیں جانا چاہتا، میں ابھی آنا چاہتا ہوں، حالانکہ جس آیت سے وہ کلیم کر رہے ہیں وہ آیت ہی ماضی کے بارے میں ہے، وہ بتا رہی ہے کہ ایک وقت تھا کہ انسان کے بغیر وہ خالق موجود تھا، ایسی چیز پر ڈیپینڈ ہوئے بغیر۔ تو بس یہ افسوس ہے کہ اتنا زبردست سوال تھا مگر اس کے ساتھ جو ہے وہ صحیح انصاف نہیں ہو سکا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ اس کے ساتھ انصاف کریں گے، اور یہ گوگل ٹرانسلیشن کی بجائے پیارے دوست، اگر آپ کا کوئی دوست ہے جو آپ کو بتا سکے قرآن عربک میں الصمد کا مطلب کیا ہے، الغنی کا مطلب کیا ہے، تو ضرور اس کو دیکھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام میں اومنیپوٹنٹ کی ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے، وہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا ایک اور بات انہوں نے کی، سوری ایک اور بات رہ گئی، وہ یہ چیز کہہ رہے تھے، کیونکہ میں اصل میں اس لیے مزید اب بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، کیسر بھائی نے بھی ٹھیک ٹھاک ٹائم لگایا، ٹھیک ٹھاک ان کو ٹائم دیا، زیادتی نہ ہو۔ ایک بات اور کہہ رہے تھے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ اپنی ڈیزائرز کے اندر ڈیپینڈنٹ ہے تو پھر یہ کبھی سلسلہ چل ہی نہیں سکے گا، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ غیر محدود وقت تک یا لامتناہی سلسلے کے اندر وہ بالکل ریلیکس بیٹھا ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ فلسفے کے اندر نا بڑی پرانی بحث ابن حزم نے اس کے اوپر کی تھی کہ کیا جو کریٹر ہے وہ بھی کاز اینڈ افیکٹ کے اصول کے اندر آتا ہے، کیا اس کو علت العلل مانا جائے گا یا فرسٹ کاز اس کو مانا جائے گا، ایسا آرگومنٹ پیش کیا جائے گا۔ یعنی ایک ایسی جگہ آئے گی جہاں آ کر آپ یہ کہیں گے، کہنا پڑے گا کہ ہمیں اس سے آگے کچھ بھی نہیں پتا۔ اسی لیے اسلامک تھیولوجی پر جب بات کریں گے آپ کو، تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ ایسے فیصلے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم اسی کے حکم اور اسی کے حکمت کی طرف منسوب کر دیں گے، آسان لفظوں میں، کہ اس کا وزڈم یا اس کے پیچھے لاجک کیا ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں ایک آیت ہے کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کہ ساری حکمتیں جو اس کے افعال کی ہیں، جو وہ کام کرتا ہے یا جو وہ چیزیں کرتا ہے، وہ ساری حکمتوں کو وہی جانتا ہے۔ یہ ایک عام اصول ہے، اگر اسلام کے اللہ کو آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کو اسی طریقے پر سمجھنا پڑے گا۔ افسوس کے ساتھ وہ پیچھے جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ خیر، بڑا اچھا سوال، بڑا اچھا باؤنسر تھا جس کو انہوں نے مس کر دیا، جو وہ اچھے سے اگر رکھتے تو ہو سکتا تھا ٹف ٹائم۔ جی عامر بھائی، اس میں قیصر بھائی اگر اجازت دیں دو چار الفاظ۔ جی فرمائیے۔ تو مجھے جو لگتا ہے کہ جس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، آئی تھنک ان کی جو ذہنی ساخت ہے وہ خدا کو لے کر کے وہ تجسیم والی ہے، جس کو انگلش میں اینتھروپومورفزم کہتے ہیں۔ تو وہ اس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے، اور انہوں نے خدا کے یعنی کہ ڈیزائر کو اور خدا کی جو ایٹریبیوٹس ہیں اس کو انسانی ایٹریبیوٹس جو ہے مان رکھا ہے، اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ گھٹے گا، بڑھے گا، اوپر جائے گا، نیچے جائے گا۔ تو یہ بیسک پرابلم تھی ان کی، اس کی وجہ سے یہ جو ہے اپنے کوشچنس میں یہ لوڈڈ کوشچن لے کر آئے تھے۔ خیر مطلب فلسفی میں تو اس طرح کے کوشچنس کو انٹرٹین ہی نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال قیصر بھائی نے خود ایک ایسا کوشچن ان کو داغ کے جو ہے بیچ میں پھنسا دیا تھا۔